প্রার্থনা করবেন শ্রীমতী অনিতা দে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। রাধা স্বামী নাম जुगावे सोई तरी कल कलेशु सब नाशु सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुदिन जग में जनमई राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल करने नाम निज नाम गाय मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा गम अपार गुप्त रूप जगधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाई जागा कोई विश्राम करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर तापो जियो बुझागी बारंबार करू पर नाम सदगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप चरण जो धाम आए भूजल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चराई सब दधिराया सुरत बताई करम बरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गई खुला भुक्ति का सूत भुक्ति सुनाई सबसे नारी वेद कते बनताई बिचारी सत पुरुष चौथे पद भाषा संतन का सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे बीन बजे जग वचर चतुरे आगे अलख पुरुष दरबारा का जाए सूरत से सारा तिस पर गमोल कोई को नारा संत सूरत कोई करत बिहारा काशी दरसी अटलो अटारी अद्भुत राधा स्वामी मंगल संवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करू बंदगी राधा स्वामी आगे दिन पर तापो जियो बुझागे बारंबार करू पर नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम करू बंदगी राधा स्वामी आगे बारो बारो करु जुरुगान सविनय करु उपकार साधु संग मुगि देयो नितो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषो आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बारो बारो बल जाओ तन मन वारु चरण बल कै मुखले मैं गाऊं प्यार करी जस कृपा करो दोनों दोनों गुरुदेव दया सिंधु पुराण धुनि नित करू तुमसे हो अचल भक्ति मोगी दे प्रभु दीन अधीन अनाथो हाथ गवा तुम आन करो अब राखो नित साथो दीन दयालु कृपा निधि
काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाजो, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समराथो, तुम नया और न दूसरा, अब करो दया पर दक्षो, तुम दया करो मेरे साया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। बारु बारु करु জোরু কর, সবিনয় করু উপকার, সাধু সঙ্গ মুগি দেও নিত, পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মুগি দেও নিত, পরম পিতা দাতার। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तप, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरौ परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, মা জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে। এখন আমরা সুষমা বৈদ্য মা অসুস্থ, তার সুস্থতার কামনায় আর সোনালী দাস মায়ের বাড়ি আর সৎসঙ্গ, তাদের মঙ্গল কামনার্থে ঠাকুরের কাছে 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
ওং ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কুলমালিক রাধাস্বামীর দয়ালের চরণে প্রণাম। জয় গুরু। এখন সত্যানুসরণ পাঠ করবেন সোনালী দাস মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুন নিজের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখ গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো, কপটি নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি? কপট হইও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকেও ঠকিও না। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমি সত্যানুসরণ থেকে একটা পাঠ পড়ছি ইংলিশে। To be blind is unfortunate indeed, but to be without its staff is even worse. For the staff does much of the eyes work. Going to school only does not make a student, and taking initiation only does not make a disciple. The heart should always be kept open to carry out the orders of the master or teacher. Have firm faith within. Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. The student or disciple who gives his all in carrying out the orders of the master with pleasure is never disappointed. The disciple's duty is to materialize the commands of his master and to move on, taking him as the ideal. Whenever you find that on getting any command from the master, the disciple is pleased and his face blooms, you will know that strength has come in his heart. Joy Guru. জয় গুরু মা, আগে আমি এইটার বাংলাটা একটু পড়ে দেব যদি হ্যাঁ, অনুমতি নিশ্চয়ই দেন। পড়ুন, পড়ুন। এটা আমাকে জয় দাদা গুরু। বলেছিলেন। পড়ুন, হ্যাঁ, পড়ুন, হ্যাঁ। পড়ুন। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য। কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করেছে সে কখনোই বিফল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যর আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এবার
চলার সাথী পাঠ করবেন শ্রীমতী রীতা মণ্ডল মা। রীতা মণ্ডল মা। মা উনি অ্যাবসেন্ট আছে, উনি অ্যাবসেন্ট অলিমা করে দিচ্ছে ক্যানিং থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে অলিমা পড়ুন প্লিজ। আপনার ভিডিওটা দেবেন মা। অলিমা প্রেজেন্ট আছেন? অলিমা? আমি পড়ে দেবো মা? হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ুন, তাহলে নেই যখন পড়ুন না মা, ভালোই হয়। শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ। সহ্য, সাহস আর সহানুভূতি সম্পন্ন দায়িত্ব জ্ঞান, এই তিন হলো সেবার তিন সহকর্মী। জয় গুরু। আচ্ছা, জয়গুরু মা, আমার ওটা আওয়াজটা শোনা যায়নি, আমি কি পাঠ করে দেব? করুন করুন মা, প্রেজেন্ট যখন আছেন তখন করুন প্লিজ। পরম ভিডিওটা প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী নামক গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সঞ্চয় ও সেবা। সঞ্চয় করিও কিন্তু সেবার জন্য। তোমার সঞ্চয় যদি সেবাকেই পূজা না করিল, নিশ্চয় জানিও ওহা যাহা বর্ধনকে ক্ষুণ্ণ করে তাহারই জন্য। বাণী সংখ্যা 39-39। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। এবার স্বাস্থ্য ও সদাচার পাঠ করবেন শ্রদ্ধা সোনালী মাইতি মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। ঠাকুরের লেখা স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র। স্বাস্থ্য সদাচার, যারা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, তা যদি সত্তাপোষণীয় না হয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্বাদকে নিপীড়িত করে তোলে। সে পীড়ন ঈশ্বরকেই প্রশ্ন করে। বাণী সংখ্যা 17। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এবার নারীর নীতি থেকে পাঠ করবেন মনিকা ভট্টাচার্য মা। মনিকা ভট্টাচার্য মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। পড়ুন মা। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। ঈর্ষা ও দোষ দৃষ্টিতে। ঈর্ষা, অসহানুভূতি ও দোষ দৃষ্টির একটা প্রধান কারণই হইতেছে একের যা ভালো লাগে অন্যের তা ভালো না লাগিয়া অহংকে আহত, উদ্বিগ্ন, অবসন্ন করিয়া তোলে। আর ইহা উভয়ত। তারই ফলে অপবাদ ও ঈর্ষার অপ্রতিষ্ঠা আসিয়া উভয়েরই অপলাপ আনিতে চায়। তুমি কিন্তু অন্যের ভালো লাগায় আনন্দিত হইও, সহানুভূতি করিও। যদি তোমার ক্ষতিও আনিয়া থাকে, তাহার অবস্থা, প্রয়োজন ও বোধের দিকে নজর রাখিয়া তথায় তোমার অমন্তর হইলে তুমিও তাহাই করিতে বোধ করিয়া তার নিন্দা বা অখ্যাতি করিও না। আর ইহা তুমি চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করো, দেখিবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, স্বস্তি তোমাকে অভ্যর্থনা করিবে। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। নারীর নীতি থেকে আর একটা পাঠ পড়বেন অর্পিতা মণ্ডল মা। অর্পিতা মণ্ডল মা আছেন আপনি? মা উনি অ্যাবসেন্ট আছে, ও, টিঙ্কু পালমা করে দিচ্ছে। টিঙ্কু পালমা। টিঙ্কু পালমা, তাহলে পড়ুন মা। কি বই মা? হ্যাঁ, ওই আশীর্বাণীটা পড়ুন নারীর নীতি থেকে। ঠিক আছে ঠিক আছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এবার দেবযানী দে ব্যানার্জি মা আছেন আপনি? মা অ্যাবসেন্ট আছে।
অ্যাবসেন্ট আছে, আচ্ছা। তাহলে দাদা কি গান শুরু করে দেবো? আগে আগে আচ্ছা। যারা সত্যানুসরণ, চলার সাথে, স্বাস্থ্য সদাচার, নারীর নীতি পাঠ করলেন, সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আর প্রত্যেক মাকে আবার আমি রিকোয়েস্ট করব, আপনারা গান বা আলোচনা যখন করবেন একটু ভিডিওটা অন করবেন, তাহলে খুব ভালো লাগে দেখতে। এবার গান করবেন শ্রদ্ধেয়া কৌশিকী মণ্ডল মা। জয় জয় মা। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে, পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে, পুজবো তারে চল ছুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। চন্দনেতে কুসুমহারে সাজিয়ে দেবো চরণ দুটি। চন্দনেতে কুসুমহারে সাজিয়ে দেবো চরণ দুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। স্নিগ্ধ মোহন ঈশ্বরাতে মোহন রূপ। স্নিগ্ধ মোহন ঈশ্বরাতে মোহন রূপ। অরূপ ক্রান্তি উজালো আলো, অরূপ ক্রান্তি উজালো আলো। শ্রীহর পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। পরাণ ভোরে লিখতে তারে যাই ছুটে ভাই বারে বারে। পরাণ ভোরে লিখতে তারে যাই ছুটে ভাই বারে বারে। যে রেখেছে এ সংসারে, যে রেখেছে এ সংসারে, ধন্য তারে নয়ন দুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুরের ভবে পুজবো তারে চল ছুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। পুজবো তারে চল ছুটি। জয় গুরু। ভীষণ সুন্দর হয়েছে মা, ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব অপূর্ব। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সারা জীবন ঠাকুরকে আপনার এই সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে গান শুনিয়ে যান। আপনার ইষ্টোচ্ছল জীবন কামনা করি ঠাকুরের রাতুল চরণে, আপনার এবং আপনার পরিবারের ইষ্টোচ্ছল জীবন কামনা করি। ভীষণ ভালো হয়েছে, খুব হুম। এবার গান করবেন
শ্রদ্ধেয় অনামিকা রায়। অনামিকা মা আছেন আপনি? শ্রদ্ধেয় অনামিকা রায়, মা আপনি আছেন কি? মা একটু পরে আসবেন, এখন একটা ইষ্ট প্রসঙ্গ দিয়ে দিন। আচ্ছা, ইষ্ট প্রসঙ্গ দিয়েছি। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন মিঠু বৈদ্য মা বসিরহাট থেকে। মা আপনি আছেন? আগে জয় গুরু। হ্যাঁ, আপনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করুন মা। ভিডিওটা অন করে দিন মা, ভিডিওটা অন করুন। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য স্থানে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, জয় গুরু ও ভক্তি ভালোবাসা জানাই। তো আজ এই মহতি সৎসঙ্গে থাকতে পেরে সত্যি নিজেকে খুব ধন্য মনে হচ্ছে। তো শ্রদ্ধেয় দাদা আমাকে স্বস্তায়নী প্রসঙ্গে বলতে বললেন। তো আমরা যে তাকে জীবনে গ্রহণ করে চলছি, ঠাকুরের এই যে পঞ্চনীতি, যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তায়নী সদাচার, এই 5টা নীতি তিনি এবারে এসে দিয়ে গেলেন এবং তা ঠিকঠাক ভাবে পালন করার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনে যে সংবর্ধনা আসতে পারে সেই তুক তিনি আমাদেরকে জানিয়ে গেলেন। তো পরম পিতা, পরম দয়াল তিনি আমাদের বাছা পাড়ার যে বৃদ্ধির পথ তিনি আমাদেরকে দেখালেন, কেমন করে চললে আমরা ভালোভাবে চলতে পারবো, ভালোভাবে বাঁচতে পারবো, সেই ধর্মই তিনি এবারে এসে আমাদেরকে শেখালেন। কোন পথে চললে, কেমন ভাবে চললে আমরা বৃদ্ধির পথে সুন্দরভাবে থাকতে পারবো, তাই জন্য এবার তারই নতুন ধর্ম পালন। নবরূপে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন এবার কলিযুগের কল্কি অবতার হয়ে। তো ঠাকুর বলছেন স্বস্তায়নী প্রসঙ্গে, বাঁচা বাড়ার চাষ যদি বর, নিখুঁত ভাবে স্বস্তায়নী ধর। আপদ বিপদ দারিদ্রতা যতই আসুক কাটবেই তা, সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন উঠবে ফুটে হয়ে নবীন। আয়ুটারও হয়ে আয়, সম্ভব যাতা পাবি তাই। ঠাকুর কত সুন্দর করে এই কথাটা বললেন। বাঁচা বাড়ার চাষ যদি বর, নিখুঁত ভাবে স্বস্তায়নী ধর। তা বাঁচা বাড়ায় যদি আমরা বর পেতে চাই, সুন্দরভাবে যদি বাঁচতে পারতে চাই, তাহলে সেই প্রথমেই আমাদেরকে দীক্ষা নিয়ে নিখুঁত ভাবে স্বস্তায়নী ব্রতটা গ্রহণ করতে হবে। বাঁচা বাড়ার চাষ যদি বর, নিখুঁত ভাবে স্বস্তায়নী ধর। আপদ বিপদ দারিদ্রতা যতই আসুক কাটবেই তা। আর এই স্বস্তায়নী ধরার পরে আমাদের জীবনে যে আপদ বিপদ দারিদ্রতা যতই আসুক না, তা কেটে যাবে। সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন উঠবে ফুটে হয়ে নবী। তার ফলে আমরা কি করব, কি হবে, আমাদের সুখ সমৃদ্ধিতে আমরা বেঁচে বেড়ে উঠতে পারবো, দিন দিন আমরা ভালো থাকতে পারবো, আরো ভালোভাবে চলতে পারবো। আয়ুটারও হয়ে আয়, সম্ভব যাতা পাবি তাই। আর আমাদের আয়ুটাও বেড়ে যাবে, আর আমাদের যা যা সম্ভাব্য, আমাদের প্রাপ্য, সেটাও আমরা পেতে থাকবো। ঠাকুর এমন সুন্দর করে স্বস্তায়নী সম্পর্কে বলছেন, স্বস্তায়নীর বাণীতে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে স্বস্তায়নী নিলে আমাদের কি হয়। এই স্বস্তায়নীর 5টা নীতি ঠাকুর পালন করার কথা বলছেন। 1 নম্বর কি, শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, সুস্থ রাখিস, বিধি মাফিক চালাস তাকে। আমাদের এই যে শ্রী বিগ্রহের মন্দির, আমাদের এই যে শরীরটাকে সেই ভগবানের স্থান হিসাবে জায়গা দেওয়ার জন্য সেই মন্দির ভেবে আমাদের শরীরটাকে যত্ন নিতে হবে। আমার শরীরটা যদি সুস্থ না থাকে,
না থাকে তাহলে আমরা তার সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারবো না। তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে বলছেন ঠাকুর, প্রবৃত্তি তোর যখন যেমন যেভাবেই উঁকি মারুক, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি তার সে ঝোঁক। আমরা বৃত্তি প্রবৃত্তির তাড়নায় মত্ত মাতাল হয়ে ছুটে চলি সব সময়। তাই সেই প্রবৃত্তি আমাদের যেভাবেই উঁকি মারুক না কেন, যতই খারাপ দিকে আমাদেরকে টানুক না কেন, আমরা যেন সেই চিন্তা ভাবনাটাকে ইষ্ট স্বার্থের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি, ঘুরিয়ে দিই যেন আমরা, সেটাই ঠাকুর চাইছেন। 3 নম্বর নীতিতে তিনি বলছেন যে কাজ যা ভালো বলে আসবে মনে তৎক্ষণাৎ, হাতে কলমে করবি রে তা, রোধ করে তার সব ব্যাঘাত। যখন যে কাজটা ভালো বলে মনে উঁকি দেবে, এই কাজটা করলে বোধহয় আমার ভালো হতো, তৎক্ষণাৎ সেই কাজটা করতে হবে। সমস্ত কাজকে রোধ করে, সমস্ত আঘাত, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে রোধ করে সেই কাজটাই আমাদেরকে আগে করতে হবে। যেমন সেই আমরা জানি রাবণ একবার ভেবেছিলেন যে এই স্বর্গ থেকে লঙ্কা এখানে একটা সিঁড়ি করে দেব, যাতে এখান থেকে সোজা স্বর্গে ওঠা যায়। এই কথাটা তিনি খুব মনে ভেবেছিলেন, কিন্তু আজ করি কাল করি সে আর করাই হয়ে ওঠেনি। তাই ভগবানের এই কথা বলা, যখন যেটা ভালো বলে মনে হবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাধা বিপত্তিকে রোধ করে সেটা আমাদের করতে হবে। 4 নম্বর নীতিতে তিনি কি বলছেন, পাড়াপড়শির বাঁচা বাড়াই রাখিস রে তুই স্বার্থ টান, তাদের ভালোই চেতিয়ে তুলিস ইষ্টানুগ করে প্রাণ। পাড়াপড়শির বাঁচা বাড়ায় আমাদের সেই স্বার্থ টান রাখতে হবে, তাদের মধ্যে ইষ্টকে জাগিয়ে তুলে দিতে হবে, ইষ্টকে ঢুকিয়ে দিতে হবে তাদের মধ্যে। আর তাদের পাড়াপড়শি যদি ইষ্টানুগ হয়ে ওঠে, তবেই আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবো। 5 নম্বর নীতিতে বলছেন, নিজের সেবার আগে রোজই শক্তি মতো যেমন পারিস, ইষ্টার্ঘ ভক্তি ভরে সূচিতে নিবেদন করিস। প্রতিদিন সকালবেলা যেটা আমরা করে থাকি, নিজের সেবা, নিজের কোনো কিছু জলগ্রহণের পূর্বে আগেই সেই ইষ্টার্ঘ নিবেদন করতে হয়, স্বস্তায়নী অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়। এই হলো স্বস্তায়নের পঞ্চনীতি। এই নিয়মে প্রতিদিন প্রতি কাজেই সর্বক্ষণ স্বস্তায়নীর নিয়মগুলি পালিশ দিয়ে অটুট মন। 30টি দিন পুড়ে গেলে মাসিক অর্ঘ্য সদক্ষিণায় ইষ্ট ভোজ্য পাঠিয়ে বাকি মজুদ রাখিস প্রার্থনায়। ঠাকুর বলছেন এই যে নিয়ম, 5টা নিয়ম ঠাকুর বললেন, এই নিয়মে প্রতিদিন নিয়ম মতন করে স্বস্তায়নীর ব্রত পালন করে, খুব মন প্রাণ দিয়ে পালন করে স্বস্তায়নী ব্রত পালন করতে হবে। এবং শুধু পালন করলেই হবে না, 30টি দিন পুড়ে গেলে, সেই 30 দিন হয়ে গেলে সেই ইষ্টভীতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মাসিক অর্ঘ্য দিয়ে তাকে ইষ্টস্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিরজীবন এমনি করে ইষ্টস্থানে হয় নিরত, তাকেই বলে স্বস্তায়নী সবার সেরা মহান ব্রত। চিরজীবন ইষ্টস্থানে এমন করেই এই স্বস্তায়নী ব্রত, যাকে সবার সেরা মহান ব্রত বলা হচ্ছে, এই স্বস্তায়নী ব্রতটাকে সবার সেরা এবং মহান ব্রত হচ্ছে। স্বস্তায়নী ব্রত পালন করার মধ্যে দিয়ে যে পঞ্চনীতি আমাদেরকে পালন করে তবে স্বস্তায়নী ব্রত পালন করতে হবে। সকালবেলা উঠে আমরা একটা অর্ঘ্য দিয়ে মন্ত্র বলে স্বস্তায়নী ব্রত পালন করলাম, তার মধ্যে দিয়ে কিছু হবে না। এই যে পঞ্চনীতি ঠাকুর দিয়ে গেলেন, সেই পঞ্চনীতিটা মাথায় রেখে আমাদের স্বস্তায়নী ব্রত পালন করতে হবে। ঠাকুর আরো সুন্দর করে বলছেন, স্বস্তায়নী নিয়েই যদি আগের করা দুষ্কর্ম পেয়েই ধরে হুমকি দিয়ে করতে চায় হতভম্ব, আগল ভাঙা বুকের জোরে স্বস্তায়নী ধরিস কোষে, দুঃখে তাকে দেখিস কেমন আপদ বিপদ যাবেই ধসে। কত সুন্দর করে ঠাকুর বলছেন যে স্বস্তায়নী নিলাম ঠিক আছে, কিন্তু সেই আগে যত দুষ্কর্ম করেছি সেগুলো যদি আবার আমাকে চেপে ধরে, তখন কি করতে হবে? সেই স্বস্তায়নী ব্রতটাকে কষে ধরতে হবে। যেমন কষে আগল ভাঙা বুকের জোর, একটা ঘরের দরজা ভাঙতে গেলে যেমন বুকের জোর দিয়ে সেই দরজাটাকে ভাঙতে হয়, ঠিক তেমনি জোর দিয়ে আমাদের স্বস্তায়নী ব্রতটাকে ধরতে হবে।
ধরলে তখন দেখবে সেই বিপদ আপদ সব কেমন সব দূরে চলে যাচ্ছে। আর এই যে স্বস্তায়নী ব্রত আমরা পালন করছি, আমরা কি জানি ইষ্টভীতি একটা ব্রত, স্বস্তায়নী একটা ব্রত, এটা একটা ব্রত, শুধুমাত্র একটা ব্রত নয়, স্বস্তায়নী একটা দেবী, সেই মা, তিনি ঠাকুরের এই বাণীটার মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা জানতে পাচ্ছি। পুরুষাকার আর দৈব মিলন ইষ্টভৃতে হয়, উন্নয়নের অদম চলায় স্বস্তায়নী বয়। পুরুষাকার আর দৈব মিলন মানে পুরুষাকার যে দেবতার সঙ্গে মিলন ঘটায় কে? ইষ্টভৃতি। ঠাকুর বলছেন ইষ্টভৃতি না বেঁচে থাকলে দীক্ষা বেঁচে থাকে না। সেই দীক্ষা বেঁচে থাকতে গেলে ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাবে, সে ইষ্টভৃতি ব্রত। আর উন্নয়নের অদম চলায় স্বস্তায়নী বয়। আমার জীবনে যদি উন্নতি আনতে চাই, উন্নয়নের পথে যদি আমি ধেয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাকে স্বস্তায়নী নিতে হবে, স্বস্তায়নী ব্রত পালন করতে হবে। ঈশান দেবের শক্ত মেয়ে ওই রে স্বস্তায়নী, ওর পুজোতে ধর্ম বাঁধা আপদ বিমর্দনী। তাহলে স্বস্তায়নী কি? ঈশান দেবের শক্ত মেয়ে ওই রে স্বস্তায়নী, ওর পুজোতে ধর্ম বাঁধা আপদ বিমর্দনী। ঈশান দেবের কন্যা তিনি, সেই দেবী তিনি, তার পুজো করতেই হয়, তার পুজোতেই ধর্ম বাঁধা, ধর্ম তার কাছেতেই বাঁধা। আরো বলছেন ঠাকুর, ওই অদূরে মানুষ চোখে দেখ দাঁড়িয়ে স্বস্তায়নী, ত্রিশূল মাথায় বজ্র আগুন, রুদ্র হাসে দৈন্যঘ্রণী। অমর করা বর অভয়, দৈন্য বিষের পূর্ণ ওঝা, এখনো তোর সময় আছে, ওঠরে মেতে স্বস্তি গানে, মায়ের পুজোয় বুক বেঁধে নে, স্বস্তায়নী নাচুক প্রাণী। সেই দেবীর বর্ণনা তিনি সুন্দর করে দিলেন। অদূরে মানুষ চোখে দেখ দাঁড়িয়ে স্বস্তায়নী, দেখ ওই অদূরে দেখ স্বস্তায়নী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন, ত্রিশূল মাথায় বজ্র আগুন, রুদ্র হাসে দৈন্যঘ্রণী। তিনি কেমন তার রূপ বর্ণনা করছেন ঠাকুর, তিনি ত্রিশূল মাথায় আর বজ্র আগুন, রুদ্রাণী মূর্তি তার। অমর করা বর অভয়, দৈন্য বিষের পূর্ণ অঝা। আমরা যদি জীবনের অমর বর পেতে চাই, যদি আমরা সমস্ত সেই সাপের বিষ তাড়াতে যেমন ওঝা লাগে, সেই স্বস্তায়নী হলো দৈন্য বিষ আর অমর করা বর অভয়, মানে জীবনে আয়ু বৃদ্ধি করতে গেলে আর সমস্ত দৈন্যতা বিষের সেই পূর্ণ ওঝা হচ্ছে এই স্বস্তায়নী দেবী। এখনো তোর সময় আছে, ওঠরে মেতে স্বস্তি গানে, মায়ের পুজোয় বুক বেঁধে নে, স্বস্তায়নী নাচুক প্রাণী। এখনো আমাদের সময় আছে, যারা আমরা এখনো স্বস্তায়নী নিতে পারিনি, বা স্বস্তায়নী নিয়েও আমরা সঠিকভাবে, শুধু স্বস্তায়নী নিলেই হবে না, সেটাকে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তাই বলছেন ঠাকুর এখনো সময় আছে, সেই স্বস্তায়নীর স্বস্তি গানে যদি আমরা মায়ের পুজোয় যদি বুক বেঁধে নিই, আমাদের স্বস্তায়নী যদি আমরা প্রাণে ধরে রাখতে পারি, তবেই আমরা জীবনে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে পারবো, জীবনে আমরা বেঁচে যাব। এটাই হচ্ছে ঠাকুরের মেন বলা। আবার ঠাকুর সুন্দর করে বলছেন যে যজন যাজন ইষ্টভৃতি স্বস্তায়নীর প্রথম ধাপে, ওনা করলে স্বস্তায়নী হয়ই জানিস। প্রথম ধাপ যজন যাজন ইষ্টভৃতি স্বস্তায়নীর প্রথম ধাপ, ওনা করলে স্বস্তায়নী হয়ই জানিস অপলাপ। এই যজন যাজন ইষ্টভৃতি, এটা হলো স্বস্তায়নীর প্রথম ধাপ। স্বস্তায়নী পালন করতে গেলে আগে কি করতে হবে? যজন করতে হবে, মানে ঠাকুরকে আমাকে জানতে হবে, তার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে। যাজন হলো সেটা অপরকে পরিবেশন করা, সেটা আর ইষ্টভৃতি ইষ্টের সেই ইষ্টার্ঘ্য নিবেদন করা, এই হলো স্বস্তায়নীর প্রথম ধাপ। এই যদি আমি না করি, তাহলে স্বস্তায়নীর অপলাপ ঘটবে, স্বস্তায়নীর নীতি ঠিকঠাক আমার পালন করা হবে না। ঠাকুর এমন করে বলছেন, স্বস্তায়নী নিখুঁত পালায় জীবন ফেপে ওঠে, বংশক্রমে লক্ষ্মী পারে হাবাত যায় রে টুটে। স্বস্তায়নী যদি আমরা নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারি, তাহলে আমরা বংশ জেনারেশন ওয়াইজে আমার আর ভাবতে হবে না। আমার লক্ষ্মী ঘরে যেমন আমরা লক্ষ্মী পূজা করি, বৃহস্পতি
ঘরে লক্ষ্মী পূজা করি, লক্ষ্মী ব্রত পালন করি, সেই সস্তায়নী যদি আমরা নিখুঁতভাবে পালন করতে পারি, তাহলে আমার লক্ষ্মী আমার বংশ পরম্পরায় আমার ঘরে বাঁধা থাকবে। আমার পরবর্তী জেনারেশনের জন্য ভাবতে হবে না, যদি আমরা সস্তায়নী ব্রত সঠিকভাবে পালন করি। বেকার ভরা জাতটা যদি দক্ষ করেই তুলতে চাস, অথাম বেগে সস্তায়নী যত পারিস বিলিয়ে যাস। আমরা কি করি, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য চিন্তা করি, ভালো স্কুলে পড়াতে হবে, ভালোভাবে ওদেরকে ভালো জায়গায় পড়াতে হবে, তা না হলে ভবিষ্যতে একটা ভালো চাকরি পাবে, এমন সুন্দর করে আমরা ভাবছি, এমন করে আমরা ভাবি। তো আর টাইম কি শেষ হয়ে গেল মা? আর 2 মিনিট বলুন মা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি শেষ করে দিই এখানে, আমি এমনি এখানে শেষ। তো সেই বেকার ভরা জাতটাকে আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি চিন্তা করতে থাকি, তাহলে সেই চিন্তার মূলে যদি তাকে আমি সস্তায়নী ধরিয়ে দিতে পারি, তাহলে এই বেকার ভরা জাতটাকে নিয়ে আমাকে আর ভাবতে হবে না। অর্থনীতির গড়াগড়ি তোর যতই করুক স্পর্ধনা, সস্তায়নী বিনা জানিস হবে না দেশের সংকট। সেই অর্থনৈতিক টানাটানিতে যতই আমরা ভাবি না কেন, সস্তায়নী ছাড়া কোনো কিছুই আমাদের সম্ভব না। সস্তায়নী মুক্তি আনে রাষ্ট্র সহ প্রতি প্রাণী, সস্তায়নী রাষ্ট্র সহ প্রতি প্রাণী মুক্তি আনতে পারে। তো এই যে ঠাকুর এই সস্তায়নীর বিধান দিলেন, তার কি মর্ম, তার কি অর্থ আমরা যদি ভালোভাবে জেনে নিতে পারি, আরো অনেক কিছু বলেছে তিনি সস্তায়নী সম্পর্কে। যাই হোক, আরো মায়েরা আছেন, তারা আরো সুন্দর সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন। আমার বিশেষ কিছু জানা নেই, যতটুকু যে আমার উপলব্ধিতে এসেছে ততটুকু আমি একটু বলার চেষ্টা করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, জয় গুরু। সবার শান্তি স্বস্তি মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর আমাদের বসিরহাটের সুষমা মা, ও খুব ছোট্ট মেয়ে, ও এই সবে বিয়ে হয়েছে, একটা সন্তান হয়েছে, খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সবাই ওর জন্য একটু প্রার্থনা জানাবেন পরম পিতার চরণে। সবাই ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব মা, খুব সুন্দর হয়েছে, আমরা সমৃদ্ধ হলাম সত্যি মা, খুব সুন্দর, ভীষণ ভালো আলোচনা করেছেন। আর আমরা সুষমা মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি, ইন্ডিভিজুয়ালিও প্রার্থনা করব। আর আমরা তো নাম জপে ওনার প্রার্থনা, ওনার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলাম, আমরা সবসময় ওনার জন্য প্রার্থনা করব সবাই। ঠাকুর বলেছেন, তোমার অনুরক্তি যখন সর্বতোভাবে তোমার আদর্শতে সার্থক হইবার আকৃতিকে অবিরল ভাবে বহন করিয়া কর্মপটুতায় পর্যবসিত হইবে, দুর্বলতার অবসান তোমার তখন হইতেই আরম্ভ হইবে। এবার বক্তব্য রাখবেন তপতি মল্লিক মা, বাংলাদেশ থেকে। তপতি মল্লিক মা আছেন আপনি? মা তপতি মল্লিক মা, জয়গুরু। হ্যাঁ, তপতি মল্লিক মা আছেন? একটু পরে দিলে ভালো হয়, বাথরুমে ঢুকেছি, একটু পরে দেন। আচ্ছা, অনামিকা মা ফ্রম ত্রিপুরা, উনি প্রেজেন্ট আছে এখন। আচ্ছা, অনামিকা মা, তাহলে আপনি একটু গান করুন, গান। জয় গুরু মা। জয় গুরু মা, জয় জয় গুরু। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, বিশ্বজনী প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি দয়াল প্রভু সাধনার আমার বিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ,
বিশ্বজনী প্রভু তুমি করো দান, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, শয়নে স্বপনে যেন তোমারি পায়, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনায়, শয়নে স্বপনে যেন তোমারি পায়, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনায়, বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অলক্ষণ, বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অলক্ষণ, নিয়ত ভরিয়া রাখো আমার নয়ন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, মোর আশা ভালোবাসা ভগবতী প্রেম, তোমারি খেলিয়া নিকশিত প্রেম, মোর আশা ভালোবাসা ভগবতী প্রেম, তোমারি খেলিয়া নিকশিত প্রেম, তোমার সেবাতে হয় সকল সাধন, তোমার সেবাতে হয় সকল সাধন, সার্থক হোক মোর সবদল মন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ও বলিলাময় প্রভু চিরদয়াময়, তোমার প্রসাদে হয় মোরানে ভয়, ও বলিলাময় প্রভু চিরদয়াময়, তোমার প্রসাদে হয় মোরানে ভয়, যে তোমার কৃপাধারে করিবে মরণ, যে তোমার কৃপাধারে করিবে মরণ, তোমার আশিসে হোক সফল জীবন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, বিশ্বজনী প্রভু তুমি করো দান, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ। জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব মা, খুব সুন্দর
একখানি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, খুব সুন্দর হয়েছে। আপনার আর আপনার পরিবারের ইষ্টোচ্ছল জীবন কামনা করি মা, ভালো থাকুন আর ঠাকুরকে এমনি ভাবে সুন্দর করে গান শুনিয়ে যান। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয়। আমরা জানি ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে ঈশ্বরকে আপন করে তোলা, নিজের করে তোলা, তার আশীর্বাদ চরিত্রগত করে ফেলা। আর এ করতে হলেই চাই ইষ্টানুরাগ, ইষ্টের পথে চলা, ইষ্টকে নিবিড় আপন করে তোলা, সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে। তাই ইষ্ট যেমন আপ্ত, ঈশ্বরও তেমনি আপ্ত, প্রাপ্ত। আর প্রাপ্ত মানেই আপ্ত, আপ্ত মানে আপন করা, কথায়, বার্তায়, চরিত্র চলনে, ব্যবহারে, সক্রিয়ভাবে। এখন ঠাকুরের কথা বলবেন তপতী মল্লিক মা। আছেন আপনি মা? হ্যাঁ, জয় গুরু মা, জয় গুরু। হ্যাঁ মা বলুন, আপনি 15 মিনিট বলুন মা। জয় গুরু। পরম দয়াল শ্রী চরণে আমার প্রণাম, প্রণাম জানাই জগৎ লক্ষ্মী জগৎজন শ্রী বড়মাতা শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী বরদাস শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই আচার্য শ্রী দাদা শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী বাবাই দাদা শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই গুরুকুলের সকলের শ্রী চরণে। উপস্থিত আজকের এখানে এই মহতে সৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার মায়েরা, আছেন উপস্থিত অনন্ত পথযাত্রী দাদারা, সকলকে আমরা আনন্দিত জয় গুরু। ছোট ছোট সোনামণি আমার শ্রেণী আছি, ভালোবাসা জানিয়ে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। আজকে আসলে এই যে সোনাপুর, এখানে এই যে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, এখানে শত শত মানুষ কিভাবে এসে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে এবং তারা নিজেরাই এই সমৃদ্ধির পথ বেয়ে নিজেরাই নতুন নতুন ভাবে আবার নতুন সৃষ্টি করছে। আসলে সৃষ্টি তো শেষ নাই, মানে ধারা, যে শিক্ষার ধারা নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনাও হবে। আমাদের মা লিপি মা উপসেনীটা বলবেন। আর এই যে পূর্ববর্তী মায়েরা, আমাদের মিঠু বৈদ্য মা কত চমৎকার ভাবে আলোচনা করে গেলেন। সত্যি একটা অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে এখানে নাম সংকীর্তনের ভিতর দিয়ে। তা আমাদের এই যে সৎসঙ্গটা কি, আসলে এটা কিসের পরে দাঁড়িয়ে আছে, এর মাহাত্ম্যটা কি, কেন আমরা করি, কত প্রশ্ন জাগে। কি সেটা হচ্ছে, সৎসঙ্গটা হচ্ছে একটা 5টি কংক্রিট স্তম্ভের পরে দাঁড়িয়ে আছে। মানে একটা ঘর মানে কিসের পর দাঁড়িয়ে থাকে, মূল ভিতটা কি? এই যে 4টি পিলার, এই যে পিলার না হলে ঘর কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পিলার ছাড়া তালার পর তালা সজ্জিত হয় কিসের পরে ভিত করে, এই যে পিলারের পরে ভর করে। তেমনি সৎসঙ্গটা 5টি মানে কংক্রিট সেই স্তম্ভ পিলারের পরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যজন যজন ইষ্টভীতি সস্তয়নী সদাচার। এই 5টি এই কংক্রিট স্তম্ভ মানে এত মজবুত স্তম্ভ, যার একটা যদি ভেঙে যায়, পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেই সৎসঙ্গ, সেই তার ভিতর যে একজন প্রকৃত সৎসঙ্গী, সে কিন্তু প্রকৃত হয়ে উঠতে পারে না। কারণ একটা যদি এলোমেলো থাকে, অন্যগুলোও কিন্তু এলোমেলো হয়ে যায়। তেমনি একটা ঘরকে মজবুত করতে গেলে 4টি পিলারের দরকার হয়, তেমনি সত্যিকারের একজন সত্যিকারের ইষ্টপ্রাণ মানুষ হয়ে উঠতে গেলে, ইষ্টপ্রাণতা যেটাকে বলে, ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠতে গেলে আমাদেরকে এই 5টি নীতি অবশ্যই করে পালন করা উচিত, এটা আমি মনে করি। তাই এই যে যজন যজন ইষ্টভীতি সস্তয়নী সদাচার, এটা একটা এই যে একটা পার্ট, এইটা পার্টটাকে সত্যি মানে ব্যাখ্যা করা অনেক অনেক সময়ের দরকার। তাহলে দীক্ষাটা আগে, এই যে এগুলো আমরা পরবর্তীতে যখন দীক্ষা নেব, তারপরেই কিন্তু এই ঠাকুরের এই পঞ্চনীতি পালন করার সে বিষয়টা এসে পড়ে। আগে তো দীক্ষা, সে দীক্ষা নেওয়ার ফলে কি করতে হয়, দীক্ষার কিছু নিয়ম আছে। দীক্ষা নিয়ে যে নিয়ম মতো চলার নামই কিন্তু মূলত দীক্ষা, নাম নিয়ে নিয়ম করে চলা। এই দীক্ষাটা সদ্গুরুর সৎনামটা মূলত একটা নিয়মের ভিতর দিয়ে চলা, এলোমেলো নয়। গুড় থেকে যেমন রস থেকে যেমন গুড় তৈরি হয়, দুধ থেকে যেমন ছানা তৈরি হয়, একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, তেমনি এই সৎসঙ্গটা, এই দীক্ষাটাই, সদ্গুরুর দীক্ষাটা আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুর একটা নিয়মের ভিতর বেঁধে দিলেন। এই যে নিয়মের ভিতর দিয়ে যদি মানুষ চলে, তাহলে কিন্তু তার জীবন সুন্দরভাবে চলে। এই যে নিয়মের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে চলার নামই হচ্ছে দীক্ষা। তাহলে এই দীক্ষা নিতে গেলে, এই দীক্ষাটা আমার কিসের ভাবে জীবন্ত থাকবে, কিভাবে
আমি কিভাবে এই দীক্ষাটাকে বাঁচিয়ে রাখবো, সেটা হচ্ছে ইষ্টভৃতি। ইষ্টভৃতি ঠাকুর বলছেন যে ইষ্টভৃতিটা কিন্তু দীক্ষাটাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইষ্টভৃতি যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু দীক্ষাটা আমাদের বেঁচে থাকে না। হ্যাঁ, ওই যে মানুষ অনেক সময় বলে না বেঁচে থাকে মরে মরে থাকা, আর কি বেঁচেই মরে যাওয়া। তাই এই যে আমি হয়তো জীবন্ত থাকবো, আমার দীক্ষাটা থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেটা সেই জীবন্ত প্রাণবন্তটা হবে না। এই প্রাণবন্তটা করতে গেলে কি করতে হবে? ইষ্টবৃত্তি করতে হবে। ইষ্টকে কিছু নিবেদন করার ভিতর দিয়ে প্রতি প্রত্যুষে আমরা জানি কিভাবে ইষ্টবৃত্তি করতে হয়। এই ইষ্টবৃত্তি করতে হয় সেই অতি প্রত্যুষে উঠেই, যেমন পাখি ডাকে বাসা না ছাড়ে, সেটাই ওই যে সেই উষা মুহূর্তে, সেটাই হচ্ছে উষা। পাখি ডাকছে বাসা ছাড়ছে না, সেটাই হচ্ছে উষা। সেই উষা মুহূর্তেই ইষ্টকে কিছু নিবেদন করা। এই নিবেদন কিন্তু আগে ছিল যে কিভাবে আর্য সেই আমরা আদি যুগে আমাদের পরম্পরা, আমরা আজকে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছি, আজকে আমরা টাকা চিনছি, পয়সা চিনছি, কত কিছু হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এর আগে আমরা কি দিয়ে জীবন ধারণ করতাম, কিভাবে আমাদের জীবন প্রবাহ চলতো, তখন মানুষ ফলমূল আহার গ্রহণ করতো। সেই পিছনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই ফলমূলই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য, ফলমূলই আহার করতো। আর তখন মানুষ কি করতো, যেহেতু তার তখন থেকে মনে করতেছে যে আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, তাই আগে সেই সৃষ্টিকর্তাকে নিবেদন করতে হবে, তাই তখন তারা ওই ফলই নিবেদন করতো, সেই ঈশ্বরের নামে ফল নিবেদন করতো, এবং এটাই ইষ্টবৃত্তি। তখন ফলমূলই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্যদ্রব্য, ফলই ছিল, তাই ফলটাকেই তারা নিবেদন করতো। জীবনের অপরিহার্য যেটা, যা ছাড়া জীবন চলে না, ঠিক সেইটাকে আমার গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা, আমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করাটাই হচ্ছে আমার ইষ্টবৃত্তি। আমার ভরণ পোষণ আমি যা যা করছি সমস্ত কিছুই তাকে দেওয়ার ভিতর দিয়ে আমার এইগুলো কিন্তু সত্যিকারের ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। আজকের যুগে কি, আজকের যুগে কি ফলমূল খেয়ে আমার জীবন ধারণ করতে পারছি? ফলমূল নিয়েই কি আমি চলতে পারছি? না, আমাদের মূলেই কিন্তু এখন সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেয় যেটা, সেটা হচ্ছে কি টাকা। টাকা ছাড়া কিচ্ছু চলছে না, কিচ্ছু না একেবারে। সেই জন্ম থেকে শুরু করে গর্ভস্থ থেকে শুরু করে টাকা ছাড়া আমরা একটা পাও চলতে পারি না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই টাকাই মানে আমাদের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে একজন এই যে সন্তান মারা গেলেও যে শোক না লাগে, যদি কখনো কারো এই যে অর্থ কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়তো অনেকের মার খেয়ে যাচ্ছে, অর্থ শোকে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে, সন্তানের শোকে আজকাল কেউ পাগল হয় না, সন্তান শোকে পাগল হয় না, অর্থ শোকে পাগল হয়। তাহলে এই যে অর্থটাই সেই অপরিহার্য, সেই অর্থ শোকটা কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়, সত্যিকারের শোকটা কি, সমস্ত শোককে তিরোহিত করে তার পথে কিভাবে চলতে পারি। তাই তো এই যে টাকাটা, যেটা না হলে নয়, যার জন্য আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি, আমি দিশেহারা হয়ে পড়তেছি, সেই অপরিহার্য বিষয়টাকে আমার ইষ্টের কাছে অতি প্রত্যুষে একেবারে নিবেদন, ঠাকুরকে নিবেদন করে ভিতর দিয়ে ভালোবাসার অর্ঘ্য। এই যে এটাকে ভালোবাসা ঠাকুরকে কিভাবে নিবেদন করতে হয়, ঠাকুর বলছেন আমার শ্রদ্ধা আমি তোমায় আহুতি দিলাম। মানে কি, এই শ্রদ্ধা আমি তাকে কি দিতে পারি, তিনি তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এইভাবে নিবেদন, আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে আমি তাকে নিবেদন যখন করি, তখন তিনি সেটা গ্রহণ করেন। তিনি বসে থাকেন, জীবন্ত ঠাকুর বসে থাকেন, ইষ্টবৃত্তি গ্রহণ তিনি করেন। সেই ভোর প্রত্যুষে কখন আমরা দেব, তিনি অধীর অপেক্ষায় বসে থাকেন যে তোরা দে, এটা আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য। তিনি কি চান, তিনি তো সবকিছু দিয়েই বসে আছেন, তার অভাব কিসে? আমাদের পূর্ণতার ভিতর দিয়েই তিনি পূর্ণ হয়ে ওঠেন। আমরা যাতে পূর্ণ হয়ে উঠি, আমাদের সংসার ছেলে মেয়ে যাতে পূর্ণতা লাভ করে, তিনি তাতেই খুশি হন। তাই তো তিনি অধীর আগ্রহে বসে থাকেন, এই সন্তানের জন্য তোরা আয়, ছুটি আয়, তোরা সেই ইষ্টের কাছে কিছু নিবেদন কর। এই তো ইষ্টবৃত্তি। এ সম্পর্কে একটা ঘটনা বলছি, যে ঠাকুরের নতুন দীক্ষা নিয়েছে, দীক্ষা নেওয়ার পরে সে দাদা, এই যে এখন ছেলেপেলেরা অনেক রাত করে ঘুমায় আর এদিকে দেরি করে ওঠে, তো এরকম নতুন চাকরি পেয়েছে, সে ছেলেটা ইষ্টবৃত্তি করে, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, তাড়াহুড়ো করে ইষ্টবৃত্তি করে ঠাকুরের আসনে পয়সাটা ছুড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যায় অফিসে। তো একদিন সেই ঋত্বিক দাদা বলছে যে তুমি তো ঠাকুর গ্রহণ করেছো, চলো গুরু দর্শন করে আসতে হয়, আমার একটু গুরু দর্শন করে আসি। তখন ঠাকুর দেওঘরেই ছিলেন, তখন তাকে নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে গেলেন, ঠাকুর বাংলায় তখন তেমন কেউ ছিল না। ঠাকুর প্রণাম করে যখন উঠছে, তখন ওই ছেলেটা যখন প্রণাম করে উঠছে, তখন ঠাকুর তার দিক তাকিয়ে বলছে, কিরে মনি, এইভাবে কি কেউ ইষ্টবৃত্তি করে? দেখ না আমার গায়ে কেমন কালো কালো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে গেছে, দেখ না। তখন ওই দাদা মনে করছে কি ব্যাপার, আমি কিভাবে ইষ্টবৃত্তি করি আর ঠাকুরের গায়ে ছোপ ছোপ পড়ে গেছে, এ কেমন? আমি তখন তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে পড়ছেন, ঠাকুর আমি তো বুঝতে পারিনি, আমি দাঁড়িয়ে ইষ্টবৃত্তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাই, দয়াল তুমি যে ছবির ভিতরে জীবন্ত,
আমি তো বুঝতে পারিনি। তা ঠিক তাই দয়াল ছবির ভিতর জীবন্ত ছবি, শুধু ছবি নয় গো নয়, আজকে যাজনে গিয়েই কেন মায়েরা এই যে ঘরে ঘরে গিয়ে কেন ঠাকুরের আসনগুলো দেখছে, আসনে ঠাকুর জীবন্ত, আমার ঘরে আমার বাবা মা ছেলে যেমন জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবন্ত আদর্শ ঠাকুর জীবন্ত, আমার পরিবারের একজন, আমার কর্তা, তিনি আমার ঘরে আছেন, তাকে সেইভাবে রাখতে হবে। তাহলে এই যে আমি এখানে কি করছি, ঠাকুর ওখান থেকে বুঝতে পারছেন, এই তো ঠাকুর, এই হচ্ছে ইষ্টভৃতির মাহাত্ম্য, কেমন করে তিনি এইভাবে করেন। এক মা এসেছেন ঠাকুর বাড়িতে, তার 20-25 বছর ছেলেটা মারা গেছে ইলেকট্রিক কাজ করতে গিয়ে। তখন সেই মা বলছে, ঠাকুর তুমি যে বলো ইষ্টভৃতি হচ্ছে মহাযজ্ঞ, এই মহাযজ্ঞ করে যে যজ্ঞ প্রত্যেকদিন করে তাহলে তার মৃত্যু যজ্ঞ কেটে যায়, তাহলে কেন এই যে আমার ছেলেটা মারা গেল? তখন ঠাকুর বলছে, শোন, অনেকক্ষণ ঠাকুর চুপ করেই আছেন, তখনও মা ওই প্রশ্ন করেই চলেছেন, আমার ছেলে তো ইষ্টভৃতি করে, ইষ্টভৃতি করে, তবে কেন তার মৃত্যু হলো? তখন ঠাকুর বলছেন, যে ইষ্টভৃতি করে সে যে কিভাবে করে তা সেই জানে, আর এই বান্দা জানে। ঠাকুর নিজের দিকে আঙুল দিয়ে তাকিয়ে বলছেন যে কে কিভাবে ইষ্টভৃতি করে তা সেই জানে, আর এই বান্দা জানে। তাহলে এই যে ঠাকুর কিভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি জীবন্ত, যে ইষ্টভৃতি আমরা কিভাবে করি সেটা কিন্তু একদম বাস্তব বৃত্তি ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন। আর ইষ্টভৃতির অর্ঘ অনেক সময় অনেকের হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, আমরা বুঝতে পারি, ছেলেপেলেরা নিয়ে যায়। এরকম একটা ঘটনা আছে, তখন ঠাকুর পাবনাতে ছিলেন, হঠাৎ করে 8-10 বছরের একটা ছেলে মারা গেছে। তখন হঠাৎ করে যে এখানে তো কেউ এরকম মারা যায় না, পাবনা আশ্রম তখন মানুষ মরতই না, একটা ভালোবাসার স্বর্গের ভিতর দিয়ে, ভালোবাসার ভিতর মানুষ বেঁচে ওঠে, মরে না। হঠাৎ একটা ছেলে মারা গেল, তখন সেখানে অনেক ছেলে পেলে এসে পড়াশোনা করার জন্য থাকতো তো আশ্রমে। তখন খোঁজ নিয়ে ঠাকুর বলেন, দেখ না ওই ইষ্টভৃতি কিভাবে করতো। তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ওই ছেলেটা ওই ইষ্টভৃতি যারা করতো সেই অন্যান্য ছেলেদের সেই ইষ্টভৃতি চুরি করে, সেই ইষ্টভৃতির পয়সা চুরি করে সে নিয়ে খেয়ে ফেলতো আর কি, এটা সেটা কিনে। তখন ঠাকুর বলছে, দেখছিস এই যে ইষ্টভৃতির অর্ঘ চুরি হয়ে যাওয়া, এই যে নষ্ট করে ফেলা, এটাও কিন্তু মানে মহা বিপদ। তাই তো ঠাকুর বলছেন, এই যে যজন যজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাবীতি, এই যে যজন যজন ইষ্টভৃতি, এই যে সংযুক্তি করে দিলেন ঠাকুর, হ্যাঁ, যজনটাও কিন্তু ইষ্টভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই যে আমি যদি ইষ্টভৃতি না করি, যজনটা তো নিজের ভিতর দিয়ে আগে, নিজে যজন না হলে, যাজিত না হলে আমি আরেকজনকে যাজন করবো কি করে? আজকে যাজনে বেরিয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে, আমি নতুন যারা তাদেরকে কিভাবে বলবো যে তোমরা সৎনাম না দীক্ষা গ্রহণ করো, কিন্তু আমার যারা আগে গ্রহণ করেছেন তারা গ্রহণ করে তাদের তো গো বিটুইন আর বেশি হয়েছে, ইষ্টভৃতি ছেড়ে দিয়েছে একেবারে, মনটা হাহাকার করে ওঠে তাদের দুর্দশা দেখে, যে ঠাকুরকে পেয়েও আজও তারা বুঝলো না যে ইষ্টভৃতি কি। সবকিছুই ভালো চলছে, ঠাকুরকে দেওয়ার বেলায় মনে হচ্ছে যে না, আমি কেমন করে দেব, এত পয়সা কিভাবে দেব, ঠাকুরকে পয়সা দেব, এটা হয় নাকি? এটা পয়সা না, এটা ভালোবাসার অর্ঘ, ভালোবাসার দান। আমি আমার সন্তানের জন্য আমি বাইরে গিয়ে কত খাবার নিয়ে এসেছি, কত কিছু নিয়ে এসেছি, আমার বাবার জন্য নিয়ে এসেছি, মার জন্য, কিন্তু আমার প্রভুর জন্য আমি আনতে পারছি না। এই যে ইষ্টপ্রাণতা, আমার প্রভুকে দেওয়ার বেলায় আমার কত কিছু বাহানা চলে আসছে। তাই এই যে ইষ্টভৃতির যজ্ঞ করে নিকুম্ভলা যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই মহাযজ্ঞ করে যদি যে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ঠাকুর বলছেন ওরে এর মতো মাল আর নাই। যে ঘর থেকে ইষ্টভৃতি করে বেরিয়ে আসে তার ভিতর থেকে শক্তি ঠেলে বেরিয়ে আসে, এই শক্তি মহাশক্তি, সে হয়ে যায় অপরাজেয়, সে সমস্ত জীবন যুদ্ধে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর এইভাবে বলে গিয়েছেন, কিন্তু সেইটাকে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে, অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে। আজকে যাজনের মূল বিষয়টাও এখানেও তলিয়ে দেখতে হবে, যে ইষ্টভৃতিটা যাতে আমরা ঠিক মতো করতে পারি। আর আমি যদি ঠিক মতো না করি, আমি তো বলতে পারবো না। যজনটা তো শুধু আলোচনায় হয় না, যজনটা হয় সব কিছুতেই যাজন হবে, আমার কথায়, আমার চলনে, আমার ব্যবহারে, আমার পোশাকে পরিচ্ছদে, সমস্ত কিছুই। আজকে ভারতবর্ষের অবনতি ঠাকুর বলেছেন তখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন থেকে ভারতবর্ষে যে ঋষিবাদের উপাসনা শুরু হয়েছে। আরেকটু জড়িয়ে আমার এখন বলতে ইচ্ছে করছে, সত্যি ভারতবর্ষের অবনতি মায়েদের খাতে অনেক কিছুই নির্ভর করছে। মায়েদের মাথার আঁচল, এই আঁচলের তাৎপর্য কি? এই আঁচলে একটা সন্তানকে যে তাপ দিতে পারে, কোন বড় সে মানে কম্বলে কোনো কিছুতে সেই তাপ দিতে পারে না। এই আঁচল জড়িয়ে একটা সন্তানকে মা যখন বুকে জড়িয়ে ঘুমায়, মায়ের সেই গায়ের সেই তাপ, আঁচলের সেই উত্তাপের ভিতর দিয়ে যে সন্তান বড় হয়ে ওঠে, সেই সন্তান কখনো মাকে ছেড়ে যায় না। মায়ের এই যে মায়েদের আঁচল আজকে মায়ের মাথার থেকে পড়ে গিয়েছে, মায়ের আঁচল যখন গায়ের থেকে ঝরে পড়েছে, তখন সমস্ত সংসার তার সেই আঁচল
পড়ার মতো ঝরে ঝরে পড়ছে, সন্তানগুলো ঝরে পড়ছে, আমরা বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাচ্ছি, দোষ দিচ্ছি আমার সন্তানদের। তাই এই আঁচলের মাহাত্ম্য কি? আঁচলটা মায়েদের কেন মাথার কাপড় আজকে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, সংসারটাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যাচ্ছে। 12 হাত কাপড় যে মা আগলে রাখতে পারে সে একটা রাষ্ট্র চালাতে পারে। ওই যে ঠাকুর ঋত্বিক দাদাদের বলেছিলেন, ঋত্বিক দাদারা তখন বলতেন যে ঠাকুর নতুন নতুন ঠাকুর তখন ধুতি পরার অনুমতি দিয়েছেন, যেখানেই যাবেন ধুতি পরে যাবেন। তখন যারা নাম বিলানোর কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন দাদাদের বললেন, তখন কেউ কেউ বলছেন ঠাকুর এই যে ধুতি পরলে তো অনেক সময় কাঁচা খুলে যায়, ট্রেনে চড়তে হয়, কাদা ময়লা লাগে, বর্ষাকাল, এখন তো পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তখন তো সব কাদা রাস্তা ছিল এরকম। তখন ঠাকুর বলছে ওই যে মানে ওই যে তুমি তোমার কাঁচা খুলে যায় কিনা তুমি সতর্ক হবে, তোমার ধুতিতে কাদা লাগে কিনা এই যে সতর্ক হবে, এই সতর্কতার ভিতর দিয়ে তোমার চরিত্রটাও সতর্ক হয়ে উঠবে। তুমিও তোমার চরিত্রে যাতে দাগ না লাগে, ময়লা না লাগে, আগোছালো না হয়, তোমার চরিত্রটা তদ্রূপ হয়ে উঠবে। তদ্রূপ এই 12 হাত শাড়ি মায়েদের, এই শাড়ি যে মানে ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারে, এই ঠিক মতো যদি সে সামলাতে না পারে, তাহলে সে তার সংসারও সামলানো অসম্ভব। সে পারবে না তার সংসার, পারবে না তার সন্তান, কোনো কিছুই তার দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই তো এই যে কাপড় চোপড় দিয়ে কত আমরা এমন একটা পরিস্থিতি, সৎসঙ্গেও আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কি পোশাকে বসবো, দেখা যাচ্ছে কেমন পোশাকে আমরা পরিচ্ছদ বহন করে চলেছি, কিভাবে এটা সমস্ত নারী জাতির কলঙ্ক। ঠাকুর যেটা চেয়েছেন আজকে আমি আগে অন্যের নতুন তাদের কি বলবো, আগে আমরা হয়ে উঠি, আমরা কেমন ভাবে আমাদের চাল চরিত্র করতে হবে, মায়ের সত্যিকারের রূপটি কেমন, চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় কি রবীন্দ্রনাথকে মা কৃষির সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভিতর এই যে মায়ের আঁচলের সঙ্গে এই যে আমাদের ধরিত্রীর সেই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মায়ের আঁচলের এমন গুণ, এই আঁচল ধরে এক সময় এই সন্তানরা হেঁটেছে, এই আঁচলের তলে ঘুমিয়েছে, মায়ের আঁচলকে এত জায়গায় এমন কবিরা নিয়ে গেছেন, অথচ সেই আঁচল আজকে খসে পড়েছে, সেই মাথার ঘুমটা এটা দিতে হয় কেন, কিসের জন্য? এটা নিজের সম্মান, সম্মান দেওয়া সম্মান নেওয়া। আমি যদি কাউকে সম্মান না দিই আমি সম্মান পাবো না। তাই সকলকেই সম্মান দেওয়া উচিত, প্রত্যেকেই। আমার ছোট শিশুটাকেও সে সেইভাবে তার মাকে সেইভাবেই দেখতে চাবে, সে দেবীর মতো মা, দেবীর মতো হয়ে উঠবে কখন, তার সেই সমস্ত কিছুতে চাল চরিত্র সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়েই সে একজন সত্যিকারের মা হয়ে উঠবে। তাই আজকে এখানে যারা আমরা সৎসঙ্গ করি, ওই যে অনেক জায়গায় লেখা থাকে যে সৎসঙ্গের পরিধেয় পরিচ্ছদ আপনারা পোশাক সেইভাবে পরে বসবেন, কিন্তু আমরা কি চলি না, আমরা মনে করি কি কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন, এটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন, দাদা দেখতে পাচ্ছেন, বাবা দাদা দেখতে পাচ্ছেন, ঠাকুর জীবন্ত থাকেন সৎসঙ্গে, তারা দেখতে পাচ্ছেন কে কেমন ভাবে চলছেন, কেমন তার চলন, কেমন তার বলন, কেমন তার ব্যবহার। সে মুখে একরকম বলছে আর পিছনে কি আর একরকম চলছে, তা নয় গো। আমি আমার আয়না, আমি আমাকে দেখি, আগে আমি আমাকে প্রশ্ন করি। আয়নায় তো প্রত্যেকদিন আমরা মুখ ঢেকে চলেছি, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কি আমাকে একবার তাকিয়ে দেখেছি? বাইবেলে আছে তুমি তোমার সন্তান, বাবা মার কর্মফল সন্তানে বর্তায়, তাহলে আমার সন্তানই হচ্ছে আমার আয়না। তাহলে আমি কেমন ভাবে, আমি যদি এভাবে একবার আমাকে না দেখি যে আমার চলন চরিত্র ঠিক আছে তো, যেটা আমার সন্তানের ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে, কেমন ভাবে মূর্ত হবে, আগে আমি হয়ে উঠি। আমি না হয়ে উঠলে তো আমি আরেকজনকে বলা লাগবে না। ঠাকুর বলছেন ওরে বলা লাগে না, যে ঠিক মতো এই যে যতজন ইষ্টবৃত্তি সস্তনীরা ঠিক মতো পালন করে, তার চোখে মুখে একটা জ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে আসে, তার সমস্ত অঙ্গ জুড়ে একটা সুঘ্রাণ তৈরি হয়, তখন সে যে পথ দিয়ে হেঁটে চলে তার গা থেকে সুঘ্রাণ বহিত হয়ে যায়, তখন মানুষ ছুটে আসে কিসের সুঘ্রাণ বয়ে চলেছে, তখন সে পথের ধূলিকণা পর্যন্ত ধন্য ধন্য করে, এমন মানুষের পদধূলিতে সমস্ত আকাশ বাতাস ধন্য ধন্য হয়ে চলে। তাই এরকম ঠাকুর মানুষ চেয়েছেন, তো তোরাই ভগবান হয়ে ওঠ। ঠাকুর বলেনি যে আমি ভগবান, তোরা আমাকে প্রণাম কর। আমাদের ভিতর তিনি জীবন্ত আছে। এই যে মন্দির, দেহ মন্দির বলে গান গেয়ে আমরা একবারে আকুলিত হয়ে যাই, এই দেহ মন্দিরের ভিতর তিনি আছেন। তা দেহ মন্দিরে কি কখনো মাছ মাংস আমিষ এই মন্দিরে কেউ কখনো নিয়ে যায় না? তাহলে দেহটাই যদি আমার মন্দির হয়, সে মন্দিরে আমার প্রভু অবস্থান করছে, তাহলে সেই প্রভুর খাবার কি, প্রভুকে আমি কি দিতে পারি, তিনি কিসে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেন আমার ভিতর দিয়ে, তাকে আমরা সেইভাবে রাখার চেষ্টা করব। তো এখানেও আমার সময় মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। এখানে এই যে পীযূষ দা, আমাদের লিপিমা, এই যে মানে সৎসঙ্গের এই যে লিঙ্ক, এই যে যুক্ত করে চলেছেন, এই যে কৃষ্ট কাজ, এই যে কি ইষ্ট কাজ, সমস্ত বিশ্বের মানুষ এখানে একীভূত হয়ে একসঙ্গে একই মালায় একই প্রত্যেকের আগে আমাদের সত্যি এখানে আমরা এক সূত্রে যেহেতু বাতা, তাই প্রত্যেকের আজকে আমরা সংশোধন হওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু ধোলাই ওই যে ময়লা অনেক জমে যায়, ঠিক মতো জাল না হলে কিন্তু ওই সে ময়লা ঠিক মতন যেমন পরিষ্কার করা যায় না কাপড় থেকে, ঠিক তদ্রূপ
এই নামের ভিতর দিয়ে যার ভিতরে নাম চলে তার সেই সমস্ত জন্মান্তরের ময়লা কিন্তু আস্তে আস্তে দূরীভূত হতে থাকে। তখন তো সে সোনার মানুষ হয়ে ওঠে, তখন সে ইষ্ট মানুষ হয়ে ওঠে, তখন তার কথা মানুষ শোনে, তখন যাজন এমনি হয়ে ওঠে, মানুষ ছুটে আসে, তার ভিতরে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এই চুম্বকের টানে তখন সবকিছু ছুটে ছুটে আসে। ঠাকুরের কাছে যখন আসতেন, ঠাকুর যখন কীর্তন করতেন, পোকা মাকড় গুলো ছুটে ছুটে ঠাকুরের গায়ে পড়তো, বাবলা গাছগুলো পদ্মার পরে বাবলা গাছগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তো ঠাকুরের কাঁধের পরে, গরু বাছুর গুলো ছুটে চলে আসতো, মানুষরা মায়েরা রান্না বান্না ছেড়ে হাতে খাতা খুন্তি রয়েছে ছুটে চলে আসতো পদ্মা পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তখন ঠাকুরের সেই লীলা শ্রবণ করতো। এই হচ্ছে ঠাকুর, তিনি তো করে দেখিয়ে গেছেন। তাই তার কথা যখন হয়, তার সে অমৃত কীর্তন যখন হয়, তখন এমনই ভাবের সৃষ্টি হয়ে যায়, সমস্ত আকাশ বাতাস সত্যি প্লাবিত হয়ে চলে। বিশ্বের সমস্ত জায়গায় আজকে সেই নাম কীর্তন কিভাবে প্রভাবাঞ্চ হয়ে চলেছে। ঠাকুর যেটা চেয়েছিলেন যে আজ যেটা কানে কানে বলে গেলাম, তোরা ঘরের মটকায় দাঁড়িয়ে বলবি, সত্যিকারের ঘরের মটকায় কেন আজকে আজকে এই যে দিক দিগন্তে সমস্ত বিশ্বব্যাপী তার সেই নামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে মায়ের হাতে তিনি কি দিয়ে তুলে দিয়েছেন, কেন মাতৃ সম্মেলন করছি, কেন এই যে শিক্ষিকা সম্মেলন করছি, আমাদের হাতে যে সমস্ত কিছু 14 আনা ঠাকুর দিয়ে গেছেন। তাই এই 14 আনা এই আঁচলে গিট দিয়ে, আগের মায়েরা আঁচলে একটা চাবি ঝুলে গিট দিয়ে রাখতো শক্ত করে, কারণ এই যে সংসারের চাবি তো মায়ের হাতে। তাই আঁচলের গিটটা কিন্তু সাধারণ কথা নয়, এখন আর আঁচলে গিট থাকে না, এখন আর চাবি আঁচলে থাকে না, এখন তো আধুনিকতার যুগ এসে গেছে, কত রকম কে আবার আঁচলে গিট দিয়ে রাখে। তাই আজকে কি বলবো আর, পরম দয়ালের কাছে আমার মানে সময় শেষ হয়ে গেছে, কথা বলতে গেলে আসলে থামা যায় না অনার্গল ভাবে। তিনিও অনল, তিনিও তার সীমা পরিসীমা নেই, সেই সীমাকে কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারি আমি জানি। ভক্ত সঙ্গ করে নিজেকে ধন্য ধন্য করতে করতে একটু একটু করে এগোচ্ছি, কিছু জানতাম না, শুনেছি আগে, শুনতে শুনতে কখন বলতে শুরু করেছি জানি না, বলতে বলতে কখন আজকে এই যে বাংলায়ও কিন্তু একটা লিঙ্ক খোলা হয়েছে। ঠাকুর আমি কিছু করিনি, কিন্তু আমার মাধ্যমে ঠাকুর করিয়েছেন। আপনারা সবাই এই লিঙ্কে যুক্ত হন, আপনারা সবাই বাংলায় আসুন, ঠাকুর আসছেন, দাদা আসছেন, তাই আপনারা আগে আসুন, আর এসে বাংলাকে ধন্য করুন। এখানে প্রত্যেকে যারা যারা লিঙ্ক খুলেছেন, আমি আমার একমূল আহ্বান, আপনারা প্রত্যেকে এক একবার করে আপনারা নিজেরাই এসে এখানে সৎসঙ্গ করেন, এই বাংলায় এসে সৎসঙ্গ করেন, বাংলাকে জাগান। ঠাকুর বলেছিল বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে বিশ্ব জাগবে, এই দায়িত্ব সকলের। তাই সকলের কাছে এই আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, বাংলাকে জাগিয়ে তুলুন, সমস্ত বিশ্ব জেগে উঠবে। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু মা, অদ্ভুত অদ্ভুত। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছে, এত মুখে মানে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মা ভীষণ সুন্দর হয়েছে, সত্যি সত্যি। আমরা ঠাকুরকে এই কাচের মধ্যে রেখেছি তো, সেই জন্য আমরা ঠাকুর যে এখানে জীবন্ত সেটা আমরা সাধারণত মানি না। এই জন্য আমরা সৎসঙ্গে গেলে, মাতৃ সম্মেলনে গেলে কথা বলি, ঠাকুরের সামনে বসেই আমরা কথা বলছি, আমরা ভাবতেই পারি না যে এই এখানে ঠাকুর উপস্থিত। আপনি যে বললেন, মন আমার সত্যি হৃদয় পড়ে গেল ঠাকুরের কথা শুনে। আমি এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলতে চাই। একবার আমি আসন কুটে বসতে পারতাম না, সৎসঙ্গে যেতে পারতাম না, ডক্টর বলেছেন আমাকে হাতে কিছু ধরতে পারতাম না, আমাকে বলেছেন যে অপারেশন করতে হবে। তা আমার বাড়িতে থার্ড পার্সন কেউ নেই হেল্প করার। তা আমি ভাবছিলাম যে এই অপারেশন করলে তো আমার বাড়ির সব কাজকর্ম কে করবে, আমার ছেলে বরকে কে রান্না করে দেবে। তারপরে এর মধ্যে আমার মানে স্বামী এই আমাদের এখানে একটা ছোট কেন্দ্র আছে, সেখানে উৎসব হবে, তার পারমিশন আনতে গিয়েছিল আর কি, দেওঘরে। তারপর বাড়ি এসে বললেন কি জানো তো, বাবাইদার কাছে একজন বয়স্ক মা গেছেন, তিনি বাবাইদার কাছে গিয়ে বলছেন যে এরকম আপনাদের কাছে তো আমরা আসতে পারি না। সত্যি তো আর কি, বাবাইদার কাছে সবাইকে তো আর যেতে দেয় না। তা উনি বলছে আমরা তো আসতে পারি না, তা সেই জন্য মনের দুঃখের কথা বলতে পারি না। তখন বাবাইদা ওনাকে বলছেন আপনার বাড়িতে ঠাকুরের ফটো আছে? বলে হ্যাঁ। বলে আচার্য দেবের ফটো আছে? বলে হ্যাঁ। বল ওখানে বসে বলবেন, ওখানেই আপনার মনের দুঃখের কথা বলবেন, তাহলেই আমরা শুনতে পাবো, তাহলেই ঠাকুর আপনাকে দয়া করবে। তা আমি শুনে বললাম সত্যি সত্যি? বলে হ্যাঁ। তারপরে আমি সত্যি সন্ধ্যেবেলা প্রার্থনা করতাম, বাবাইদের কাছে প্রার্থনা করতাম যে এইরকম তো আমার হাত অপারেশন করতে হবে, তাহলে আমার বাড়িতে আমার স্বামীকে বরকে রান্না করে কে খাওয়াবে, আমার তো থার্ড পার্সন কেউ নেই। এই বলে আর কি কাঁদতাম।
সত্যি সত্যি আমার আর অপারেশন করতে হয়নি, আমি একদম সুস্থ হয়ে গেছি ওষুধ না খেয়ে। তা যে ঠাকুর যে জীবন্ত, সে আমরা প্রতিক্ষণে আমরা বুঝতে পারি, প্রতিক্ষণে ঠাকুর যে আমাদের বেষ্টন করে আছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। মা সত্যি আপনার কথা শুনে এত আপ্লুত হয়েছে কি বলবো। আপনি থাকবেন মা, ভীষণ ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো লাগলো। জয় 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 গুরু মা। আমরা জানি ধর্ম মানেই কৃষ্টিকে ধরে রাখা, যা আয়ত্ত করে সত্তায় সুস্থ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে শাসিত হয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেতে পারা যায়। সপারিপার্শ্বিক নিজে যার পরিপালনা জনগণকে ধরে রাখে, উৎকর্ষে পরিপোষিত করে, একটা অশ্বডিম্ব নয় গো। সুতরাং আমরা যারা সৎসঙ্গী, আমরা প্রতিক্ষণে ঠাকুরকে অনুভব করি, প্রতিক্ষণে। তা আমার তো একটা ছোট্ট ঘটনা বললাম, এরকম অনেক 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 ঘটনা শুনে ভীষণ ভালো লাগে। এখন ঠাকুরের কথা বলবেন, আর একটা কথা না বলে পারছি না। আমার পীযূষ দা আর লিপি মায়ের সম্বন্ধে সত্যি এনাদের এই নিষ্ঠা থেকে আমি আপ্লুত। আমরা কিচ্ছু না ওনার কাছে, পীযূষ দার এই নিষ্ঠা সত্যি সারা জীবন আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব উনি ওনার স্ত্রী বা ওনার ফ্যামিলি সারা জীবন যেন ঠাকুরকে এইভাবে ভালোবাসতে পারে। কালকে 11:10 তখন বাজে, তখন পীযূষ দা বললেন আমি এই মাত্র ঘরে ফিরেছি, আপনাকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেব। মানে উনি কখন ঘুমায় কি জানে, আমার মনে হয় সারা রাত্রি আর কি ঠাকুরের কাজ করে, এই লিঙ্ক তৈরি করতে থাকে। সত্যি ওনার এই নিষ্ঠা দেখে ওনার স্ত্রী, ওনার ফ্যামিলি সবাই ঠাকুরের কাজ করে। সুতরাং আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব ওনারা যেন সারা জীবন এইভাবে ঠাকুরের কাজ করতে পারে। এখন আমাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সবার শ্রদ্ধেয়া লিপি নস্কর মা। লিপি মা আপনি বলুন। জয় গুরু মা। গুরু মা, জয় গুরু। আমার জীবন সর্বস্ব পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল রাঙাচরণে আমি অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। জগত জননী লক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রী শ্রী বড়মার আলতা পরা দুটি পায়ে আমি অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। ভোলা মহেশ্বর সম পিতৃদেব জগৎ সংসার থেকে শ্রী শ্রী বর্দা বলে জানে, পরম ভক্তের উদাহরণে যিনি এসে করিয়ে দেখিয়েছেন ঠাকুর কি, কেমন তারও কেমন করে ঠাকুরকে ভালোবাসতে হয়, কেমন করে ঠাকুরকে জানতে হয়, কেমন করে ঠাকুরকে আত্মস্থ করতে হয়, তিনি সারাটা জীবন ধরে আমাদের কাছে সেটা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর বিশ্ব সংসারকে পিতার স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। তাই আমরা তাকে শ্রী শ্রী পিতৃদেব বলে জানি। সাইলেন্ট ওয়ার্কার ইন দ্য সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ড। শ্রী শ্রী ঠাকুর বারবার করে খুব দুজনের নাম খুব করতেন এবং খুব স্বস্তি দিতেন। ঠাকুর বলেন আমি খুব স্বস্তি পাই এই দুজন কর্মীকে দেখে। তিনি প্রথম নাম করেন আমার জগৎ জননীর কথা, তারপর নাম করেন শ্রী শ্রী বর্দার কথা। সাইলেন্ট ওয়ার্কার, নীরব কর্মী। আমরা কখনো একটু করে বলি যে এইটা আমি করেছি, ওইটা আমার অমুকে করেছে। শ্রী শ্রী বর্দা কখনোই তা বলতেন না, কখনোই না। শ্রী শ্রী বর্দার রাঙা রাতুল চরণে আমি অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। আর আমাদের প্রিয় বান্ধব, প্রিয় অভিভাবক, প্রিয় গাইড, আজ 88 বছর বয়সেও বিনীত নেত্রে কেমন করে আমাদের ভালোবাসতেন। প্রতিটা মুহূর্তে তার প্রচেষ্টাতে এই ছোট্ট আনিগুলিকে কেমন করে যোগযুক্ত করে বিশাল বড় একটা আমরাতে পরিণত করে দেন। এক আদেশে চলে যারা, তাদের নিয়ে সমাজ করা, সমাজটাকে কেমন ভাবে তিনি গড়ে তুলছেন, সমাজ সংস্কার করে তুলছেন তিনি সেই থরে ভালোবাসা নিয়ে বসে আছেন। 12টা 12:30 বেজে গেছে, দৌড়াচ্ছি, ঠাকুর আমি এসেছি, ঠাকুর আমি দেওঘরে এসেছি, ঠাকুর আমি আচার্য দর্শন করব। দৌড়াতে যখন তার কাছে গেলাম, দেখলাম তিনি তখনও বসে আছেন আমার জন্য, আমাদের জন্য। প্রণাম করলাম, প্রণাম করে উঠে দেখলাম তিনি রওনা হয়েছেন। শুধু প্রণাম করার সুযোগটুকু দেবার জন্যই তিনি
অতক্ষণ ধরে বসে আছেন, অতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছেন। এই তিনি এমন প্রেমময়, এমন সুধাময়, সে আমাদের আচার্যদেব। তার রাঙা রাতুল চরণে আমি অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। যুগনায়ক বিশ্ব নায়ক, যিনি ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যার নামটা চেনে, জানে, ভালোবাসে, এখন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে তার নাম। আকাশ বাতাস মিডিয়া অন্যান্য দীক্ষিত মানুষজন তার কথাগুলি শুনছে, তার কথাগুলি অনুসরণ করে চলছে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলছে। তিনি আমাদের দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, গ্লানি সমস্তকে কেড়ে নিচ্ছে, নিয়ে শুধু আনন্দ দিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের জীবন। আচার্য দেবের যা যেমন যখন যেরকম ইচ্ছা হচ্ছে সেই সমস্ত ইচ্ছাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিয়ে চলছেন আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে। সে পূজনীয় বাবাই দাদা যেন দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি সেই কল্পের কল্পতরু রাজা যেন সামনে বসে আছেন। আর তখন প্রাণ খুলে সে মনে গাইতে ইচ্ছা করে আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে। সেই রাজার শ্রীপদপাদকে আমি অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। আর তার যোগ্যতম জ্যেষ্ঠ পুত্র পূজনীয় অবেন দাদা নাম, খাতায় কলমে যার বয়স মাত্র 21 বছর, যাকে দেখলে মনে হয় যেন যে সে 21,000 বছরের অভিজ্ঞতা তার কাছে। তার কাছে মানে নিয়ে যাব, বলবো এমন কোন সমস্যাই এই পৃথিবীতে এখনো সৃষ্টি হয়নি যার সমাধান তিনি জানেন না। যার সমাধান লেটেস্ট এডিশন ইন দা সৎসঙ্গ ওয়ার্ল্ড, যিনি আমাদের জন্য প্রতিটা মুহূর্তে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেন আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি। কেন জানেন? কারণ আপনারা ঠাকুরকে খুব ভালোবাসেন। আরে বাপরে, তিনি বলেন যে আমি আপনাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, আমি আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছি। কে আছে আমার জন্য ওয়েট করে? কে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে? তিনি আছেন, তিনি আছেন। যখন কোনো সময় যদি কখনো কোনো মুহূর্তে মনে হয় আমাদের কেউ নেই, কোনো মুহূর্তে যদি ব্রেন এরকম ভাবে অসহায় বোধ করে, আমরা সেই মুহূর্তে যেন আমার পূজনীয় অবেন দাদার কথা আমাদের স্মরণে আসে যে তিনি আছেন, তিনি আমাদের এত বড় অভয় বানিয়ে দিচ্ছেন, এত বড় ভালোবাসে আমাদেরকে ধরে রেখেছেন। সে পূজনীয় অবেন দাদা, যার বাতাসে যার সুগন্ধ ভেসে আসে, বাতাসে যার পদধ্বনি শব্দ ধ্বনিত হয়। আজ সুযোগ পেয়েছি তার শ্রীপদপাদ্যে প্রণাম জানানো। আর আমার ঠাকুর বাড়ির মা লীলা সঙ্গিনী সেই দেবীদের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। আর আজকে এখানে যে যোগযুক্ত হয়ে আছেন, যে সমস্ত ভক্তদের দেখলে অবাক হয়ে যায়। এক হনুমান দেখে রামের বিশালত্বকে প্রকাশ বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি যে এক হনুমানের ভেতরে এত ক্ষমতা। তাহলে রামের ভগবান রামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র তিনি কতখানি পাওয়ারফুল। আর আমার এখানে যে এত ভক্ত সমাগত, সেই ভক্তদের দেখে মনে হয় যে ঠাকুর ঠাকুর তোমার ভক্ত এত সুন্দর, ঠাকুর তুমি কত সুন্দর ঠাকুর। সে ভক্তদের প্রণাম করতে ইচ্ছা লাগে, কারণ সেই ভক্তের ভেতরে মন্দির, তার মনটার ভেতরে মন্দির, তার মনের ভেতরে আমার পরম দয়াল, আমার জগৎ জননী, আমার শ্রী শ্রী বর্দা, আমার আচার্য, আমার পুরো পরিবার। সেই ভক্তদের কতখানি প্রণাম করলে তবে মন শান্ত হয়। ভক্তদের আমি প্রণাম করি। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা, অমৃত গাথা, এই যে সে সুন্দরভাবে সবাই আরাধনা করছে, ইষ্ট আলোচনা করছে, তার কথা ভাবলেই আনন্দ লাগে, কারোর সঙ্গে বললে আনন্দ লাগে, শুনলে আনন্দ লাগে। তাহলে তিনি কতখানি আনন্দময়, কতখানি আনন্দ ঘন তিনি, যে যার কথা কানে শোনা মাত্র আনন্দ আসে, ব্রেনে ভাবা মাত্র আনন্দ আসে, মুখে বলা মাত্র আনন্দ আসে। তাহলে তিনি কতখানি আনন্দময়, তিনি অসীম। রিটার্ন হলে তার দেখতে ভগবান, তিনি চির নিত্য সত্য বর্তমান, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, তিনি ইউনিভার্সাল ট্রুথ। আজকে মা বলছিলেন শিক্ষা নিয়ে বলবার, শিক্ষা সত্যি দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস, আচার্যকে করে সার। তাও যেন মানে ভাববার ব্যাপার যে অক্ষর জ্ঞান হয়েছে কিনা। অক্ষর জ্ঞান হলে তবে হয়তো তাকে আমি বলতে পারবো, তাকে ডাকতে পারবো, তাকে স্মরণ নিতে পারবো। নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার মা বলছিলেন, আমার সঞ্চালিকা মা অপূর্ব, কত শ্রদ্ধা লাগে তাকে দেখলে, তার কথা শুনলে, যখন তার কথা ভাবি তখন
এই যে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা, নিঃশেষে লেগে থাকা নিষ্ঠা, এই যে ডেফিনেশন গুলো আগে ঠাকুরের কাছে এসে জানতে পেরেছি যে যে ডেফিনেশন, কাকে বলে সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের ডেফিনেশন, পাপ তার ডেফিনেশন, পূর্ণ তার ডেফিনেশন, সমস্ত ডেফিনেশন সংজ্ঞা আছে সত্যানুসরণের পেছনের দিকের বাণীগুলো পুরো মুখস্থ করা দরকার। কারণ ওখানে সবার কিছু সম্রূপে যার মন ন্যস্ত, সম্রূপে যার জ্ঞান, সেইরকম সন্ন্যাস। আমি সন্ন্যাস দেখতে পাই আমার আচার্যতে দেখতে পাই। নিষ্ঠা, নিঃশেষে লেগে থাকা। রবার্ট হুক হোমিওপ্যাথি ওষুধের কাচের ছোট ছোট বয়ামগুলোর উপরে কর্কের ঢাকনা তৈরি করেন। তাহলে তিনি কত যত্ন করে সেই নিষ্ঠা সহকারে সেই কর্কের ঢাকনাগুলো ওক গাছ থেকে কেটে কেটে তৈরি করছেন, আর তাকে দেখছেন যে এর ভেতরে নানান রকমের অভিরূপ, নানান রকমের ব্যাপার। তিনি সেল আবিষ্কার করলেন, কোষ আবিষ্কার করলেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেল আবিষ্কারকর্তা রবার্ট হুক। সে নিঃশেষে নিষ্ঠা সহকারে হোমিওপ্যাথি বোতলের মুখ ঢাকনা তৈরি করেন। ফ্যারাডে বুক বাইন্ডার, তিনি বই বাধাই করেন, যে বইটা তার কাছে বাধাই করতে আসে তিনি সে বইটা পড়ে ফেলে বাধাই করেন। পড়তে পড়তে তার ভেতরে মনে করলেন বিজ্ঞান পড়লে ডাইরেক্ট ভাবে সেবা করা যাবে, প্রকৃতিকে সেবা করা যাবে। বিজ্ঞান সেবা দিচ্ছে মানুষকে, বিজ্ঞানের এফেক্ট করে, ব্যবহার করে, অ্যাপ্লিকেশন করে আমরা অনেক কিছু নিজের জীবনটাকে উন্নত করতে পেরেছি। তার ভেতরে এমন বোধ তৈরি হলো। সে স্যার হাম্ফ্রে ডেভি শুনলেন, শুনে সেগুলো ডায়েরিতে এমন ভাবে লিখে রাখছেন। সেই স্যার হাম্ফ্রে ডেভির কাছে তার ডায়েরি প্রকাশ করলো। তিনি বিনতি সুরে বললেন, আমি আপনার ল্যাবরেটরিতে একটা ছোট্ট কাজ পেতে চাই। স্যার হাম্ফ্রে ডেভি তার ডায়েরি পড়ে অবাক হয়ে গেলেন। যিনি কখনো সায়েন্টিস্ট নন, তার ভেতরে বিজ্ঞানের এমন বোধ, তার নিষ্ঠা এমন, তার নিঃশেষে লেগে থাকাটা এমন। তিনি তাকে একটা বোতল ধোয়ার কাজ দিলেন। বোতল ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য যে বোতলগুলো কাজে লাগে সেগুলো তিনি ধুচ্ছেন, পরিষ্কার করছেন, নিষ্ঠা সহকারে সেই কাজটি করছেন, নিষ্ঠা সহকারে। একবার একটা কম্পোজিশন তাকে শাক করতে বলে, মানে নাড়াতে বলে তিনি চলে গেছেন। স্টপ করার কথা বলেননি, তিনি স্টপ করেননি। গুরুর আদেশ এমন ভাবে মেনে চলেছেন। পরদিন এসে স্যার হাম্ফ্রে ডেভি দেখছেন তিনি সেই বোতলের সেই যে পদার্থ সেটাকে নাড়িয়েই চলছেন, এবং অতখানি নাড়ানোর পরে যেটা হবার তাই হলো, নতুন জিনিস আসলো। এই যে নিষ্ঠা, নিঃশেষে লেগে থাকা। এখন ফ্যারাডেকে আমরা জানি বিজ্ঞানী রূপে, বিশাল বড় সায়েন্টিস্ট রূপে। বিজ্ঞানের বহু জায়গায় সেই ফ্যারাডের আবিষ্কার বিজ্ঞানকে আলোকিত করেছে, আমাদের জীবনকে উদ্ভাসিত করেছে। আরো একটা কথা অত্যন্ত বলতে ইচ্ছা করে, মেন্ডেলিফ হচ্ছে একজন মঙ্ক, সন্ন্যাসী। তিনি পূজা অর্চনা করেন আর বাগানে মোটর গাছ চাষ করেন। সেই মোটর গাছের দানা এমন ভাবে চাষ করছেন, রাখছেন। এইভাবে তার এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে তিনি বংশগতির বিশাল বড় থিওরি আবিষ্কার করলেন, ডিএনএ থিওরি আবিষ্কার করলেন মেন্ডেলিফ, জেনেটিক্সের থিওরি আবিষ্কার করলেন মেন্ডেলিফ। একজন সন্ন্যাসী, মঙ্ক, নিষ্ঠা, নিঃশেষে লেগে থাকা, পারফেকশন। আমার পূজনীয় অবিন দাদা বললেন, পূজনীয় বাবাই দাদার 50 বছর জন্মদিনে তিনি কয়েকজন গুরু ভক্তদের তিনি ঝাড় দেওয়ার একটা জায়গা দায়িত্ব দিয়েছে। তারা এত নিষ্ঠা সহকারে সেটা করেছে, তিনি অবাক হয়ে গেছে। এই যে পারফেকশন, এই যে করতে 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 এগিয়ে যাওয়া, এটাই মনে হয় আমার শিক্ষা মানুষকে বিনয় দান করে, শিক্ষা মানুষের চরিত্র দান করে। এই শিক্ষায় আমাদের আচার্যদের আমাদের প্রতি মুহূর্তে শিক্ষিত করে তুলছে, আমাদের দীক্ষিত তারপর শিক্ষিত। শিক্ষা ধরিস, কার শিক্ষা, কোন শিক্ষা? শ্রী ঠাকুরের শিক্ষা। যে শিক্ষার ভাবধারা দেখে মহাত্মা গান্ধী অবাক হয়ে গেছিলেন। তিনি বললেন যে এরকম ইন্ডাস্ট্রি কেউ তো থাকতে পারে যেখানে মাতা মনমোহিনী দেবী, যার মূল কর্ণধার, যেখানে এমন সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন,
তিনি দেখে এসে তিনি সবরমতীতে আশ্রম বানালেন। আমার দেশ এইভাবে গঠিত হয়ে উঠবে। আমার ঠাকুরের এই ইচ্ছা, এই প্রয়াস, তিনি প্রতিটা মুহূর্তে আমাদেরকে এইভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন, তিল 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 থেকে তিল তিল করে আমাদেরকে সেই অসীম অনন্তের দিকে এগোচ্ছেন, এগিয়ে নিয়ে চলছেন। আমার আচার্যদেব, আমার শ্রী শ্রী বর্দা, আমার পূজনীয় অবিন দাদা, শ্রী শ্রী বর্দা, এনাদের চাল চলন, বসা, হাঁটা, জুতোটা খুলে রাখা, অন্যের সঙ্গে তাকানো, অন্যের সঙ্গে কথা বলা, প্রতিটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তাকে দেখতে হয়, শিক্ষা অর্জন করার মনে হয় এই হচ্ছে মূল, এইটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। আর লিভিং আইডিয়াল, জীবন্ত, তা যদি না হবে বইয়ের দোকানগুলো কি স্কুল হয়ে যেতে পারতো? বইয়ের দোকানে তো সব আছে, ধরিয়ে দেবে কে, দেখিয়ে দেবে কে, বুঝিয়ে দেবে কে? লিভিং আইডিয়াল দরকার, টিচারের দরকার, শিক্ষকের দরকার। শ্রী ঠাকুর কত সুন্দর করে আমাদেরকে একদম এক্সপ্লেনেশন করে বলেছেন যে 24 জন স্টুডেন্টের জন্য একজন মেন্টর লাগে। আজকে আমি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে ওই 24 জনের জন্য একজন করে মেন্টর। অবাক লাগে যে কতদিন আগে তার সিস্টেমে, তার থিওরিতে এই জিনিস তিনি বলেছেন। আমার ঠাকুর বলেছেন যে 24 জন স্টুডেন্টের জন্য একজন করে মেন্টর। ঘরোয়া পরিবেশে পড়া, হোমলি এনভায়রনমেন্ট, যেন ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে সুন্দরভাবে তার মনের যোগাযোগ থাকে, যেন সে সঠিকভাবে সেটা বুঝিয়ে উঠতে পারে। এটাই হচ্ছে সাধনা। এই তিল 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 করে সাধনা মানে কি? সাধনা মানে আমি বুঝি যে যা আমার স্বার্থের ভেতরে নেই, তা আমার সেধে 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 সেটাকে আমি স্বার্থের মধ্যে আনবো, তাই তো সাধনা। তাই আমার পূজনীয় অবিন দাদা বললেন যে ইকুয়েশনটাকে লিখে, ফর্মুলাটা লিখে দেওয়ালে টানানোটা মুখস্থ নয়, তাকে ধরতে না জানলে মুখস্থ নয়, তাকে নিত্যদিন অভ্যাস, নিত্যদিন প্র্যাকটিস। সেই প্র্যাকটিসের ভেতর থেকে আমি পারফেকশন হব, আমি এগিয়ে যাব। তা নিত্যদিন কি প্র্যাকটিস করব? তিনি আমাদের 5 পয়েন্টস দিয়েছেন, মিনিমাম 5 পয়েন্টস। যজন, যাজন, ইষ্টভূতি, সস্তেয়নী, সদাচার, মিনিমাম এই 5 পয়েন্টস দিয়ে আমি আমাকে তৈরি করছি, আমি আমাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এমন সুন্দরভাবে, সহজ সরল ভাবে তার ব্যাখ্যা। পূজনীয় অবিন দাদা বললেন যে ঘরের ভেতরে যে খেলনাগুলো আছে, যা খেলনা আনইউজড হয়ে এখন ঘরের জায়গা অকুপাই করে আছে, সেই খেলনাগুলো সবার বাড়ি থেকে কালেক্ট করা হোক। কালেক্ট করে সেই যে বাচ্চা খেলনা কিনতে পারে না, তাকে দিলে সে নতুন করে এনার্জি পাবে, সে নতুন করে খেলতে থাকবে, সে তার ভেতরে প্রাণের সঞ্চার হবে। তাহলে এই যে রিইউজ একটা, প্রপার ইউজ একটা জিনিসের, সেটাই তো সাধনা, সেটাই তো আমাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। আমরা সত্যি আমাদের জানতে লাগবে যে আমাদের এই যে কাম, ক্রোধ, আমাদের হিংসা, মানে যে কোয়ালিটিস গুলো দিয়ে আমরা তৈরি, সেই কোয়ালিটিস গুলোর ইউজ, প্রপার ইউজ, সেই প্রপার ইউজের জন্য আমাদের জীবন্ত গুরুর কাছে আমাদের যেতে হবে। সেটাই শিক্ষা। সুর তো আমার গলায় আছে, তাহলে আমি যদি সেই সুরকার যিনি, সঙ্গীত বিশারদ যিনি, তার কাছে যদি না যাই, তবে কখনোই আমার গলা থেকে সঙ্গীত বেরোবে না। তার কাছে আমাকে যেতেই হবে, তবে সেইখান থেকে তিনি আমার গলা থেকে সুর বের করবেন। আমি কথা বলতে পারি, তাহলে আমি বিদ্যালয়ে গেলে তবেই সেখানে স্টেপ বাই স্টেপ পড়াশোনা করলে তবেই আমি পিএইচডি পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবো। তাহলে যিনি গুরু, তিনি আমার থেকে এটা বের করে নিচ্ছেন, তিনি আমার থেকে এটা শক্তি অর্জন করে, তিনি আমার থেকে এইটা, আমার এফিসিয়েন্সিকে তিনি বাড়িয়ে নিয়ে চলছেন পিএইচডি পর্যন্ত। আমি যদি সেই শিক্ষা গুরুর কাছে না যাই, তবে আমার ভেতরে সেই জ্ঞান বিকশিত কখনোই হবে না। তাই আমাদের ভেতরে যা আছে, যার কোয়ালিটিস আছে, যে কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটিসকে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে, অ্যাপ্লাই করতে গেলে, উপযুক্ত ব্যয় করতে গেলে আমাদের জীবনে শিক্ষা গুরুর, আমাদের জীবনে আদর্শ গুরুর, আমার জীবনে আইডিয়ালের কাছে আমাকে স্মরণ নিতে হবে, তার কাছে যেতেই হবে। তবে তিনি তার ভেতর থেকে আমাদের নিজেদের জীবনকে বের করে নিয়ে আসবেন। ঠিক যেমন হনুমান এক লাফ দিয়ে মহাসমুদ্র পার হয়ে যেত, তার যে এফিসিয়েন্সি, তার যে পারকতা,
জয় শ্রীরাম বলে তিনি লাফ দিলেন। তাহলে এই যে সাউন্ড, এই সাউন্ডের ভেতর থেকে সেই শক্তি পায়, সেই যে শব্দ ব্রহ্ম যেখান থেকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিহিত, সেখান থেকে আমরা শক্তি কালেক্ট করে নিয়ে নিজেদের জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এটাই আমি এমনটা বুঝি যে আমার জীবনের শিক্ষা এমনটা যেন হয় প্রতিটা মুহূর্তে যেন সেই মাথা নিচু করে দু হাত জোর করে তার কাছে মানে বলতে ইচ্ছা করে, দয়াল কিছুই জানি না, শুধু তোমাকে জানি, তুমি শিখিয়ে নাও, তুমি বুঝিয়ে দাও, তুমি তোমার মতন করে আমাকে চালিয়ে নাও। আমার এই রক্ত মাংসের তলাটা যেন এই সত্তা শুধু তোমাকে চিনুক, তোমার জন্য ব্যয় হোক, শুধু তোমার কাছে, এরকমটা যেন বলতে ইচ্ছে করে। আর মনে হয় যেন যে আচার্য দেবের কাছে যে যতখানি ভালোবাসবে, আচার্য দেবের প্রতি তার যতখানি অনুরক্তি, সেই ভালোবাসায় ভালোবাসতে বাসতে তার ভেতরে ইনডাইরেক্টলি এবং ডাইরেক্টলি ইম্পালস তৈরি হবে, ইনডিউসড হবে। বিজ্ঞানে একটা কথা আছে, ইন্ডাকশন মানে ম্যাগনেটিক এফেক্ট থেকে যেটা হয়, আমি যে মানুষের পাশে থাকছি সেই মানুষের ম্যাগনেটিক যে সাবস্টেন্স সেটা আমার ভিতরে ধীরে ধীরে কনসিয়াস এবং সাবকনসিয়াসে সেটা অ্যাপ্লাই হবেই হবে। তাই সেরকম কাউকে স্মরণ নেওয়া দরকার, সেরকম কারোর কাছে অনুসরণ করা দরকার যার ভেতরে হাইলি পাওয়ার, যার ভেতরে সমস্ত শক্তি নিহিত, যে তার কাছ থেকে আমি ইনডিউসড হইতে, আমি আবেশ বলে যাকে বাংলায়, আবেশের ফলে আমি সেখান থেকে শক্তি পেয়ে আমি তার মতন হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। না হয় হলো এই জীবনে কিছুটা তো হলো, পরজন্মে আবার কিছুটা হবে, জন্ম জন্মান্তর ধরে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে 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 তাকে জানবো, তাকে বুঝবো, কারণ তিনি তো অনন্ত অসীম, তিনি ইনফাইনাইট, তিনি, তাকে একজন আমি কেমন করে বুঝবো? তার কোর্স তো হচ্ছে আনলিমিটেড কোর্স, সেই আনলিমিটেড কোর্সকে আমরা কেমন করে একজন আমি বুঝবো? জন্ম 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 জন্মান্তর লাগবে তাকে বুঝতে, তাকে আরাধনা করতে, তাকে সাধনা করতে। এই আমার মনে, এই আমার বোধে লাগে, এরকমটা আমি বুঝি। একটা পেইন্টিংস এর জায়গায় কম্পিটিশন হচ্ছে, পেইন্টিংস, সেখানে নানান রকমের সুন্দর সুন্দর পেইন্টিংস আসলো, খুব সুন্দর প্রকৃতি একটা পেইন্টিংস, একটা জায়গায় আছে রাত্রের খুব সুন্দরী, যখন পেইন্টিংস এর ফার্স্ট প্রাইজ হলো, সেটা কি হলো? একটা ঝড়ের ছবি, ভীষণ ঝড় এবং উত্তাল প্রকৃতি, সেই ছবিটা ফার্স্ট প্রাইজ হলো। সবার মনে একটা বিশাল কিউরিওসিটি, যিনি জাজ তিনি কেন এটা ফার্স্ট করলেন? এর ভেতরে তো কিছুই নেই, এর ভেতরটা কেবল উদ্দাম, কেবল নষ্ট, কেবল চারিদিকে বিন্যস্ত অবিন্যস্ত এরকম একটা ছবি। তখন প্রচুর মিডিয়া, প্রচুর মানুষের কোশ্চেনের সামনে সেই জাজ বললেন, তখন জাজ বললেন আপনারা খুব ভালো করে একবার চেয়ে দেখুন ছবিটার দিকে, চারিদিকে উত্তাল, চারিদিকে অশান্ত, চারিদিকে ভীষণ ভাবে প্রকৃতি অনিয়মিত, কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট কুটির, সেই কুটিরের ভেতরে একটা ছোট্ট জানলা, সেখানে একজন তাকিয়ে আছে, তার মুখে খুব হাসি, তিনি খুব শান্তিতে তাকিয়ে আছে। আপনারা একবার ভেবে দেখুন, প্রকৃতি অশান্ত হয়েও তার মনকে অশান্ত করতে পারেনি, তিনি চরম প্রশান্তের এক পরিচয়। তাই এই প্রাইজ, ফার্স্ট প্রাইজ। প্রকৃতি যত বড় অশান্ত হোক, শান্ত থাকাটাই হচ্ছে সাধনা, প্রশান্ত হয়ে থাকা এই বিশাল বড় সাধনা। এই সাধনায় আমরা সবাই ব্রতী, এই সাধনাটাই আমাদের জীবন। করতে 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 তার কাজ করতে করতে আমাদের তিনি তৈরি করে নেন তার মনের মতন করে। তাই হচ্ছে শিক্ষা, সেটাই শিক্ষা। যে রান্না করছে, তার যে রান্না করে আনন্দবাজারে 15 লক্ষ লোকের ভোগ নিবেদন করছে, প্রসাদ নিবেদন করছে, সেই রান্নার ভেতরে তার পারফেকশন। যে খুব সুন্দর প্যান্ডেল করে মানুষকে রাখছে সঠিকভাবে, তার ভেতরে তার পারফেকশন। যে ঝাড় দিয়ে সব জায়গাটা পরিষ্কার করে প্রকৃতিকে সুন্দর করে রাখছে, তার ভেতরে তার পারফেকশন, তার ভেতরে তার শিক্ষা। এইভাবে আমরা সবাই সর্বদিক থেকে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবো ঠাকুরকে ধরে। দীক্ষা নেওয়ার পর
এই শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ আসে, অপরচুনিটি আসে। এই যে জীবন্ত গুরু আমার আচার্যদেব, আমার জগৎ জননী বড় মা, আমরা গুরু পরিবার দেখে আমরা এমন ভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠি। আমার জীবনের জীবন্ত সরস্বতী আমার পূজনীয় বৌদিমা। আমি একটা লেখা তাকে দিয়েছিলাম, তিনি দেখে পড়ে বললেন, শোনো তোমার লটা তুমি চেঞ্জ করবে। আমি যখনই লিখতে বসি তখনই তার সেই আশীর্বাদ, সেই অভয়বাণী, সেই ভালোবাসা মনে পড়ে। আমি চেঞ্জ করলাম। আমার জীবনের জীবন্ত সরস্বতী তিনি। আমি কতদিন খড়মাটি দিয়ে বানানো সরস্বতী মায়ের কাছে তো কত বই রেখেছি, কিন্তু কখনো তিনি আমাকে হাত ধরে ধরে দেখিয়ে দেননি। তাই হাতটা ধরে দেখিয়ে দিতে গেলে এরকম জীবন্ত গুরুর কাছে, জীবন্ত আইডিয়ালের কাছে আমাদের প্রত্যেককে আসতে হবে। সবাইকে নিয়ে আমরা আনবো, তবেই আমরা এগিয়ে যাব সেই পরম সত্যের দিকে, পরম মুক্তির দিকে, মনুষ্য জন্ম থেকে দেবত্ব জন্মের দিকে। এই আমাদের প্রয়াস, এই আমাদের প্রচেষ্টা, এটাই আমাদের সাধনা। সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজ শেষ করলাম। জয় গুরু। অপূর্ব, অপূর্ব মা, অপূর্ব, ভীষণ ভালো হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। অবশ্য এখন কি বলি, সব সময় আপনি যখনই বলেন খুবই সুন্দর বলেন। সত্যি তো, তাকে এক জনমে বোঝা আমাদের অসম্ভব। তিনি যে নিত্য সত্য বর্তমান সেটা বোঝাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এর মধ্যে আমি একটা গল্প বলছি যে তিনি যে সত্যি নিত্য সত্য বর্তমান আমাদের মধ্যে সবসময় লীলা করছেন। আমার এক সঙ্গীত গুরু ছিলেন, সর্বভারতীয় কলাকেন্দ্র ওনার ইয়েটা আর কি সংস্থা। তা উনি একবার দেওঘরে গেছেন, তারপরে ফিরে আসার পর আমরা বললাম, স্যার আপনার ঠাকুর বাড়ি কেমন, সবাই কেমন আছে, যেমন আমরা কৌতূহলপূর্বক জিজ্ঞাসা করি। তখন উনি বললেন, ওরে বাবা তোমরা বলো না, এবার ঠাকুরের যা লীলা আমার মধ্যে আমি দেখলাম। আমি বলি, স্যার একটু বলুন না। তখন বললেন যে দেখো, আমরা এখান থেকে বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি আমরা প্রমিস করে গেছি যে এরকম আজ ওই যেদিন পৌঁছবো সেই দিনের পায়েসের দুধটা আমি দেব, আমরা দেব। তারপরে ট্রেনটা একটু লেট ছিল, তা দেওঘরে পৌঁছতে একটু মানে ঠাকুর বাড়ি পৌঁছতে একটু দেরি হলো। তা যাওয়ার পরে আমার মিসেস বললেন যে যাও গিয়ে দুধটা দিয়ে এসো। তারপরে আমি তাড়াতাড়ি ভোগ যেখানে রান্না হয় সেখানে আমি গেলাম। সেখানে যাওয়ার পরে উনি বললেন, যারা রান্না করেন তারা বললেন 4 কেজি দুধ লাগবে, শিগগিরই ওই গোয়ালে যান, ওখানে দুধ পেলেও পেতে পারেন। তখন স্যার যখন গোয়ালের ওখানে গেলেন, তখন একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসছেন, কি চাই? বলছে এরকম আমার দুধ লাগবে। বলে দুধ তো নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। বলি মা, আমি তো প্রমিস করেছি আজকের পায়েসের দুধটা আমি দেব, আমার 4 কেজি দুধ নিয়ে যেতে বললেন। বলে না না, দুধ নেই, দেখছেন না বালতি টালতি সব ধুয়ে মুছে উপুর করে রেখেছে, দুধ নেই। তখন স্যার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি করব, মা তাহলে আমার কপটতা হয়ে যাবে, আমি তো আর ঠাকুরের আমার কথা রাখতে পারলাম না, কি হবে দাদা? বলছে কি হবে আবার, অন্যদিন দেবেন, ঠাকুর বাড়ি থাকেন তো। তা বলছে অন্যদিন দেবেন। এর মধ্যে একজন দাদা এসেছে, কি হয়েছে? বলছি এইরকম দেখো না, দুধ চাইছে, দুধ তো নেই, সব বালতি টালতি সব ধোয়া রয়েছে। তা বলছে কতটা দুধ চাই? বলে 4 কেজি চাই। বলে দাঁড়ান আমি দিচ্ছি। তখন ওই দাদা বলছে তুমি কোথায় পাবে? বলে না, আমি আলাদা করে 4 কেজি দুধ রেখে দিয়েছি। এমনি কি আমার মনে হলো আমি আলাদা করে 4 কেজি দুধ রেখে দিয়েছি। আর স্যার বলে, আমি প্রাণে জল এসেছে আমার, যে ঠাকুর আমি তোমার কথা রাখতে পারলাম, তোমার লীলা সত্যি, তুমি যে আমাদের মধ্যে বর্তমান, আমাদের মধ্যে লীলা করে চলেছো, আমি সত্যি আজকে অনুভব করলাম। তো ঠাকুর বলছেন ঠাকুর বাড়িতে, স্যার বলছেন ঠাকুর বাড়িতে সব জায়গায় ফটো তুলছি, ঠিক আছে, কিন্তু ওই যে ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে না দুটো, সে আর কি ওই স্নান উৎসবের সময় ওনাদের স্নান করাতে নিয়ে যান,
সেই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে একদিকে স্যার দাঁড়িয়েছেন আর একদিন স্যারের মিসেস দাঁড়িয়েছেন, আর নয়ন বলে আরেকজন স্যারকে বলছে যে নয়ন ফটোটা তোলো। তাই স্যার কিছুতেই ফটোটা তুলছে না, বলছে না স্যার ফ্ল্যাশ নিচ্ছে না। বলে সে কি, এতক্ষণ ফটো তুলে এলাম, ফটো উঠলো আর এখন ফটো উঠছে না? বলে না দেখুন আপনি, স্যারও চেষ্টা করলেন একটু পারলেন না। তারপর স্যারের কি মনে হচ্ছে, স্যার ওনার মিসেসকে বলে নেয় তুমি ওখান থেকে সরো তো। তারপরে যেই ফ্ল্যাশ দিলেন, ফ্ল্যাশ এলো, ঠাকুর আর বড় ঘটনা দিলেন। এত মানে বলে ঠাকুর যে আমাদের মধ্যে সবসময় লীলা করে বেড়াচ্ছে, আমরা অজ্ঞ বলে বুঝতে পারি, কিন্তু আমাদের যদি নিষ্ঠা থাকে ভেতরে, আমরা ঠিক ঠাকুরের লীলা সব সময় আমরা বুঝতে পারবো, সব সময় ঠাকুর আমাদের সঙ্গে আছে। যাই হোক, এখন সময় হয়ে এসছে, এখন জয় রাধে করবেন সম্বিতা বিশ্বাস মা। সম্বিতা বিশ্বাস মা, আপনি উপস্থিত আছেন তো? জয়গুরু। হ্যাঁ মা, আপনি জয় রাধে করুন। জয়গুরু। অনলাইন উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আর এরপর একটু বলে নি, ধ্বনি দেবেন অনুভা বিশ্বাস মা। ঠিক আছে, জয় রাধে করুন মা। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাখো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মোর কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মোর ভবের আশা, অজপা নামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন রে সদা আসো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাখো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মোর কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মোর ভবের আশা, অজপা নামি করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন রে সদা আসো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাখো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় জয় গুরু, জয় গুরু, গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এবার ধ্বনি দেবেন অনুভা বিশ্বাস মা।
অনুভা বিশ্বাস মা উপস্থিত আছেন তো? অনুভা বিশ্বাস মা? অনুভা বিশ্বাস মা উপস্থিত আছেন কি? সম্বিতা বিশ্বাস মা, তাহলে আপনি ধ্বনিটা দিয়ে দিন। জয় গুরু। হ্যাঁ, আপনি ধ্বনিটা দিয়ে দিন। আগে মা। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পূজনীয় বাবাই দাদা কি জয়। পূজনীয় বাবাই দাদা কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্যবৃত্তিম, বন্দে আর্যপিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে অহং কৃষ্টিদৈবতম, বন্দে অহং কৃষ্টিদৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। সৎসঙ্গ